mich nicht gut verstehen. Ja, also manchmal ist der Ton etwas unklar bei mir. Hm. Aber Sie Ich können gut meine, verstehen. ich meine, es soll warm bleiben. Ihr Problem mit Gas oder mit Energie, oder? Ja, ja. Ich kann Sie relativ schlecht verstehen. Ja. Aber Sie können mich gut verstehen, ja? Jetzt besser, ja? Ja, jetzt ist besser, ja? Okay, ich bin, Ja, jetzt war deutlich besser. jetzt ist wieder weg. Ja, jetzt klingt's ganz gut. Ja, ich habe gesagt, wenn es im Krankenhaus ist, dann muss es ja doch ein relativ schwerer Verlauf sein. Jetzt bei Ihnen? Ja, jetzt ist sehr klar. Okay, jetzt wunderbar. Vorhin habe ich unter Wi-Fi und unter Wi-Fi ist manchmal schlecht. Ach so, ja. Hm. Ja, die Frau Navidad ist im Krankenhaus. Sie vor 2 Tagen habe ich gehört, sie hat irgendwie Covid bekommen und hat Fieber und muss im Krankenhaus bleiben. Ja, wie gesagt, alles Gute für Sie. Ja, ich gebe mal schöne Gruß an Sie. Ja, dass sie schnell genesen wird. Hm. Ja, in Deutschland gehen die Covid-Zahlen auch wieder nach oben. Ja, das ist ja komisch eigentlich, soll nicht so sein, oder? Ja. Hm. Allerdings sind die Verläufe meistens mild, Ja, aber es gibt eben Ausnahmen. ja. Ja, ich glaube, jetzt können wir anfangen. Oder in 3 Minuten, sagen wir mal, in 3 Minuten fangen wir an. Ja, gut, ja. Dr. Tanongsorn will erstmal was vorsprechen und dann werde ich weiter wie letztes Mal übernehmen. Ja, super, ja, alles klar. Hm. Die PowerPoint habe ich bekommen. Hm. So, wir haben dann nach diesem Mal, haben wir noch einmal, dann werden wir sehen, ob wir dann vielleicht noch die letzte Zusammenfassung von alle 8 Themen nochmal vielleicht, wenn die Teilnahme dann zusammen sozusagen wollen. Ja. Also für ein Thema, was ich mir vorstellen könnte, wäre die steigenden Energiepreise, die Inflation und wie man damit umgeht. Also in Deutschland zum Beispiel. Oh, gut. Also Gut. wenn das könnte ein spannendes Thema sein. Hm. Okay, dann werde ich nochmal nachher, nachdem Sie Vorlesung und vielleicht kurz vor Ende werde ich vorschlagen zu dem Seminar. Wenn Sie alle interessieren, dann machen wir noch eine extra. Ja. Also, Alles klar. also ich entscheide das nicht, ja. Also ist mir egal, ja. Okay. Aber ist sehr interessant. Also wir haben auch das Problem, nicht nur Deutschland. Ja, genau. Das, also viele Länder aus dem globalen Süden haben das verschärft, das Problem, ja. Ja. Und wir stehen eigentlich unter dem großen Finanzierungsproblem jetzt im Moment. Wie sagt Finanzkrise, ja. Ja. Gott sei Dank, Deutschland hat etwas bessere Wirtschaftslage, ne? Ja, Gott, ja. Insgesamt ist es ganz gut, aber auch Deutschland hat natürlich Probleme jetzt, ja.
Die ganze Welt. Die ganze Welt, ja. Ja. Und jetzt dann noch der Besuch in Taiwan ist auch, macht uns auch noch schwer geworden. Ja, Noch mehr, noch mehr. Ja, ehrlich gesagt, das finde ich ja unnötig. Warum, ja? Unnötig, ja. Unnötige Provokation von den USA. Ja. Ja, also Die ganze Welt sagen das. Das ist doch, im Moment, die Klima ist so heiß und man sollte nicht 0,1% noch dazu beitragen, oder? Genau. Ist zwar nur symbolisch, aber ist wirklich unnötig, ja. Unnötig, ja. Alles klar, ich sage mal jetzt, wie so ein Anfang. เจ้าพอดีเนาะขออนุญาตเชิญท่านประธานกองประชุมเปิดกองประชุมเนาะขอเชิญ ก็ได้จากมหาวิทยาลัยโซแกงเจ้าสิกิจพิศวกจัดกองประชุมสัมมนาญาติจากประสบการณ์สดเมื่อนี้ข้าพเจ้าหัวหมันคุ้นคั่วโอเคการท่าและอุตสาหกรรมแห่งชาติคือการค่าศึกษาอะไรแขวงอุดมไซแขวงไซสุนทร that's most important yeah that's ที่ต่างหน้าจากจุดตลาดสังคมมันข้อมูลบนผู้นายกประเทศเพื่อสมรกรด้วยกันในอุตสาหกรรมบายดีเสียงจะคัดหายๆเด้อเจ้าการเจริญอุตสาหกรรมจะได้ทำ
เอาใจใส่เข้าร่วมและค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นอย่างโกงไปโกงมา เพื่อเฮ็ดให้กองประชุม Okay, ของพวก okay, เขา okay, yeah. ในมื้อนี้เต็มไปด้วยเนื้อในที่เป็นประโยชน์ ทั้งมีบรรยากาศ มีความฮักแพง และแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันท้ายนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างสูง มายังมูลนิธิฮันไซเดนพิเศษแมนดร.อาเชลนอยบุตผู้ตั้งหน้าประจำมูลนิธิฮันไซเดนประจำประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเอื้ออำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการและงบประมาณให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมตลอดมาขอขอบใจมายังท่านศาสตราจารย์ดร.อันซอกแฮที่เสียสละเวลาให้เกียรติมานำเสนอบทเรียนให้แก่สุดของประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ของพวกเขาขอขอบใจท่านอูสวรรค์เทียงเทพวงศาหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลช่วยเหลือศูนย์มาตลอดขอขอบใจมายังท่านนางนาวิดามโนธรรมผู้ประสานงานโครงการที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการพัวพันประสานงานเวียกงานของสองฝ่ายให้ลุล่วงเป็นอย่างดีขอขอบใจมายังบรรดาท่านนักสมรกรท่านหญิงท่านชายหมดทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและขออวยพรใส่ให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของบรรดาท่านอวยพรของประชุมจงประสบผลสำเร็จขอขอบใจตอนนี้ข้าพเจ้าขอมอบเวทีกองประชุมสัมมนานี้ให้ท่านอูสวรรค์เทียงเทพวงศาหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมเป็นผู้ควบคุมดำเนินรายการและเป็นผู้กล่าวปิดสรุปของกองประชุมในมื้อนี้ขอขอบใจ เจ้าสบายดีบรรดาท่านขอบใจท่านปอธนงศรเนาะที่ได้มอบหน้าที่ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยกองประชุมในการจัดสัมมนาในมื้อนี้ก็อิงใส่ตามตารางเวลานี้มันต่อไปมันเชิญท่าน Professor Dr. Hans Jörg Herr เสนอบทเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมของสสเยอรมันโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมการพัฒนาและการศึกษาด้านเทคโนโลยีของสสเยอรมันจะขอเชิญ Thank you. I'm just uploading my presentation. Can you see it? Yes, I can see. Okay, so Yes, thank you very much for the very nice introduction, and I'm very happy to give this seminar here because today we have a especially important topic, industrial policy. Industrial policy is of key importance for countries in the global south, but it is also of key importance to manage the ecological crisis we have. So I have three parts in my presentation. The first one is the general need for industrial policy.
The second part is countries in the global south need especially industrial policy to catch up with the productivity level and living standard level of developed countries. And finally, I will analyze industrial policy in Germany. So let's start with a general need of industrial policy. And actually, all countries in the world follow industrial policy, and there are good reasons for that. And let me come to the first reason. So the market system has a fundamental failure, and the failure is that ecological problems are not captured by the price mechanism. So CO2 emission is free, and we have global warming, and the price system is not reflecting the real costs. And as you may know, in economic terms, we speak about external effects. And this is really a massive failure of the market system, and it has led us to the ecological crisis. And there's several dimensions of this failure of the market. First, it gives wrong incentives to consumers. Second, it gives wrong incentives for producers because they don't get signals what the real costs are, what they are doing. And I think what is most important for industrial policy, it gives also wrong signals for technological development. That means governments must heavily intervene in the type of technological developments. They must correct the market incentives and must guide technological development to fight against the ecological crisis. So this is a first reason. Second reason, these are the more conventional reasons which are discussed for a long time. For big changes, for entering new sectors in the economy, investment is very risky for the private sector. So especially big technological changes, big innovations, big new developments hardly can be achieved without government support. The private incentive system simply thinks it is too risky to go into certain areas, and it's clear in many cases the social rate of return is much higher than the individual rate of return. And always, if we have a situation in which the social rate of return is higher, we need government support for industrial development, for innovations. And also sometimes new developments take very long time, several years, probably have to invest a whole decade until a sector develops. So the private sector usually is not prepared to invest in such projects. So this is a second reason. Also very, very important, for new innovations, you usually need coordination. You need a whole package of policies. Let's make an example. In Germany, if we switch to e-mobility, we need a whole package of support. For example, we need a new infrastructure. We need a new infrastructure to load batteries for e-cars. We need new qualifications. We need new industries. For example,
to produce batteries, which just Germany is starting to produce batteries. So we need specially trained engineers, educated people. We need finance to carry out this new productions. So usually you need a whole package of policies, and the private sector is usually not able to provide the whole package. So you need a kind of cluster which supports the private sector in the innovation. So this is also important reason. There's one reason which is also important. We know that big innovations, technological change will produce losers. Industries will lose. For example, the coal industry in Germany will lose because coal production will fade out. Qualifications lose its values. For example, to produce e-cars need a completely different qualification than the old type of engines. And whole regions may suffer. And I think a part of industrial policy should be to compensate the losers. This is for fairness reasons, but also to prevent political blockades, to create a situation in which really the whole society is supporting the change. So losers should be compensated. Finally, it is important that a country develops a vision of development, also a vision in which technological development the country should develop. What should be achieved? And here is very important that social dialogue takes place, that a debate is in society, that the different groups are involved, and that there's a joint attempt in the country to develop this vision how the country should develop. So overall, you need comprehensive government intervention to create innovations, to stimulate innovations, and especially the big ones need industrial policy. Now let's come to the special need for industrial policy for countries in the global south. And this is a controversial topic, but more and more my position, which I will present you, is supported by key and famous economists. So let's come to international theories of trade. And I don't want to go into details, but when we take the big names, David Ricardo, Heckscher and Olin, there's a consensus among economists that international trade follows the logic of absolute and comparative advantages. Absolute advantages, that's simple. If a country has gas or oil, it has an absolute advantage to export gas and oil, okay? But we have also comparative advantages. So these are goods which could be produced in all countries, but countries like Laos have comparative advantages, or you could say all countries in the global south. They have cheap labor, and this is an advantage. And what will the market produce? The market will produce a distribution of labor, if you let the market work, in which developing countries concentrate on low-tech,
labor-intensive, low qualification, no low value creating jobs. This is how the market works. And Germany or US will concentrate on high-tech, high qualification, high value adding jobs. This has this has some also positive effects for countries in the global south. You bring in some jobs, you bring in some industrialization. However, at least for Friedrich List, very famous German economist, for Friedrich List, writing in the 19th century, this is not really an ideal situation. So he argued, if we follow completely free trade, this will lead to the reproduction of underdevelopment, because the market pushes countries to low-tech, labor-intensive, low-qualification jobs. And let me have a famous quote here by Friedrich List. He wrote that against England. Germany at that time was a latecomer, not very much industrialized, and England as a leading country. I read you the quote: "Any nation which by means of protective duties and restrictions on navigation has raised her manufacturing power and her navigation to such a degree of development that no other nation can sustain free competition with her, can do nothing wiser than to throw away these letters of her greatness to preach to other nations the benefits of free trade." So Friedrich List argued England developed by protecting its industry. England developed by using tariffs and heavy industrial policy to protect their own development. And when it was the leading country, it suddenly argued, now we should have free trade. But according to List, this is pushing away the development chances for Germany. And Germany then, in a heavy way, used industrial policy to catch up with England at that time. So countries in the global south need especially industrial policy. And let's come to some arguments why this is the case. We have not only this argument of comparative advantages, which push developing countries in low-tech, low-qualification productions. We have one interesting additional argument by Paul Krugman, very famous American economist. And he argued in most productions, we have internal and external economies of scale. So let's say we have internal economies of scale. That means big companies are more productive in innovation, in technological developments than small ones. And then obviously, if a latecomer has no chance to compete against the big oligopolistic companies in the global north, which developed in the past and which now have huge advantages because of internal economies of trade. So latecomers will have it very, very difficult. The debate here is that actually, at least for bigger countries, if you really want to develop, you have to develop own national champions, all national champions, which are really able to compete with these big foreign companies.
And we also have external economies of scale. External economies of scale means we have clusters of small countries, companies, medium-sized companies, and these clusters develop synergies. A famous cluster is Silicon Valley in the United States, for example, and the different companies cooperate, they support each other, and we have synergies and positive external effects. And also, because of history, in the global north, in Europe, in the United States, very powerful clusters in many areas developed. And it's very difficult for countries in the global south to develop such clusters. They only can do it with government support. Otherwise, the market will not be able in the global south to produce these clusters. Paul Krugman concluded, without heavy industrial policy, the gap between countries in the global south and global north will permanently become bigger when we look at productivity level and living standard. Now let's come to the argument of global value chains. Actually, I carried out a lot of research in that field, and because international trade is now heavily carried out in the framework of global value chains cut the production process in small pieces and lead companies allocate the different tasks, so to say, all over the world, according to comparative advantages, to cost advantages of certain countries. We had this revolution in global value chains in the 1990s because of deregulation of international trade and capital flows, and also because of innovations in telecommunication technology and also transportation technology. This container transportation system developed at that time, and then we had this explosion of global value chains. However, the logic of allocating the different tasks all over the world follows the same logic as international trade. So when you look at a typical value chains in countries in the global south, the low-tech, labor-intensive, low qualification tasks are concentrated. So we have the same problem as in trade in general. So this global value chains don't change that. However, there's one big advantage of these global value chains. They make industrialization easier because it's easier to take over by a not so much developed country a simple task than to produce a whole product. Here we have this famous smile curve, which analyzes global value chains. And this is from the OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. They argue, okay, this production process, this is taken over by countries in the global south. But research and development, design, logistics, services, marketing, this is taken over by lead firms in the developed countries. And they even found that here is the value added, that the smile curve, here 1970, here 2000, that the smile curve became steeper. That means the countries in the global south are pushed to low
value creation compared to the value creation or value capture in the countries in the global north. So this difference in value creation in global value chains became bigger. What also should be mentioned, it is not only that low value tasks are concentrated in the global south. We also have asymmetric power relationships. That means the lead firm usually is in a position of a demand monopoly or demand oligopoly. It can push the price of the supplier in the global south to an absolute minimum. Last argument here, we also analyzed a lot foreign direct investment. Foreign direct investment will bring in some technology, but it should be clear, a lead firm never will transfer key competences to a country in the global south. So if you believe foreign direct investment will do the trick to catch up with the global north, you will be disappointed. Also, foreign direct investment leads to technology transfer and to productions in the global south, which keep the global south always in second place. So, what is the conclusion? Without comprehensive industrial policy, development is not possible. And of course, we have many very positive examples. We can start with Japan after World War II. We can have Germany. We can have South Korea. We can have China as a really very, very positive example of heavy industrial policy for development. So I think the conclusion is developing countries, also a country like Laos, needs heavy, comprehensive industrial policy. Otherwise, development is very difficult. A famous economist, David Roderick, wrote in a paper, "Don't ask why, ask how to carry out industrial policy." Industrial policy is a whole package, of policies. You need the infrastructure is important. Of course, you can also use foreign direct investment in selected sectors to bring in technologies. You need long-term and good financing. We have discussed that with small and medium-sized enterprises. That is a problem. You need education, specific education, what is needed. You have to create clusters. You should have cooperation among companies and government and research institutes. You also should create demand for the products which should be supported. You should compensate losers. So you need a whole package of policies. That means as a country, as Laos, for example, you can start with simple tasks in global value chains, but you should systematically try to climb up, to move up the value chain. And the market will not do that. That only you can do it as a government, and in only industrial policy can do that. Okay, let's come to industrial policy in Germany. Germany has a very comprehensive industrial policy. First, we have this horizontal industrial policy. This is industrial policy which does not intervene in certain sectors. It is a kind of general support for innovation and technological development. Here we have
general education, general research, general infrastructure. So these are is very developed in Germany. So a lot of government money is invested in this horizontal, but also we have heavy horizontal industrial policy supporting certain sectors, even certain firms. And what plays a big role, the government very much supports the creation of clusters, which create synergies. So Germany has many hidden champions created by clusters. And the government organizes cooperation among firms, between firms and research institutes. And it also supports very specific education, very specific qualification of engineers. For example, now for battery production, there are programs at universities to produce the knowledge, very specific engineers that are able to take over the production. And also the losers are compensated. So Germany has basically two pillars of industrial policy, which are vertical, which are very specific to certain sectors. This is Germany has a huge, big development bank, which plays a big role. And second, Germany has very specific institutions to create clusters, to transfer knowledge to companies and create research together with companies and universities and research institutes. So let's come to the German Development Bank. This is KfW. It is the third biggest German bank. It has huge volume. It gives credit 3% of GDP. This is substantial. It's a big bank. If you can give 3% of GDP as development credits, that's really fundamental. And this, I just want to read you this quote by Mr. Chang. He's very famous in the field of industrial policy. He spoke about and summarized the policy of this KfW. While specific sectors targeted have changed over time, the focus remains on high value added or technology intensive sectors with a high degree of linkages and spillover effects with the rest of the economy. So this is the philosophy and strategy of this huge development bank. This development bank is 100% owned by government. The biggest part is the central government, and the different states also have a small part. So it's really a government bank and dominated by government strategy. I will not go into details. This is what the KfW did. For example, heavy investing now in renewable energy. Wind energy was, so to say, just created by KfW. It would not have the role it plays now without having the credits given by this development bank. Let's come to the institutions which transfer knowledge to companies and at the same time create organization. And also these institutions are partly financed by government, are also partly financed by companies. And the first of this institution is a Fraunhofer Institute, Fraunhofer Gesellschaft. And it has staff of 26,600, so it's a really big, and it has
72 research institutions, which are very focused on many different sectors. And this Fraunhofer society is also state-owned, organizes clusters, it organizes research, and it has very applied research. And the whole purpose is to transfer existing knowledge in practical innovation. So this is the main purpose, yeah, to a very practical type of industrial policy. It is, we have certain major guidelines given by government. However, a lot is decided on a decentralized level. We have this 72 institutes decided on a decentralized levels with the Fraunhofer Institute together with the companies producing in the field. Then we have the Max Planck Institute, as big as 23,000 persons. This more or less has the same purpose, but is more oriented to fundamental research, more basic research, but also has close connections to companies and economic clusters. Finally, what is important in Germany, we have a social dialogue about key technological developments. A good example is the round table to reduce the production of coal. You know, coal production is fading out and whole regions suffer. And we had a round table with participants from the regions, from the industry, from the government, from civil society, ecological, non-government institutions, and they tried to find a compromise. They found a compromise and presented it to the government. The government more or less took it over. So, to sum up, the German industrial policy has several pillars. First, this very important development bank, then big institutions organizing applied research and organizing the transfer of knowledge to companies and creating clusters. In addition, we have also a lot of foundations which also support industrial policy and education. And also, I will not go into details, we have a European level industrial policy. This is relatively weak. It gives only very broad guidelines. However, it also is existing, for example, Airbus, the main competitor with Boeing. Airbus would not exist without and would not have developed to a leading company with heavy European-wide industrial policy. So, thank you very much, and I'm looking forward for the debate. เจ้าขอบใจท่านโปรเฟสเซอร์แฮ่ที่ได้เสนอบทที่น่าสนใจเนาะบทของท่านก็ถือว่าให้บทเรียนอันประเสริฐแก่พวกเรานักสมรกรนั่นแหละท่านได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งว่าพวกเราท่านได้เน้นให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าท่านได้เน้นให้เห็นว่าพวกเราจะต้องเอาใจใส่ทางด้านนโยบายนั้นจะบ่ไปทำลายบรรดาอุตสาหกรรมภายในประเทศเนาะหรือว่าอุตสาหกรรมน้อยซึ่งว่าอาจจะมีเปรียบเนาะหรือว่าเป็นผู้สูญเสียในเวลาที่พวกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนั้นเนาะฉะนั้นก็ต้องมีนโยบายรับรองเพื่อช่วยเหลือหรือว่าอุดหนุนผู้ที่สูญเสียในการบ่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองนั้นเนาะและนอกจากนั้นยังมีการมีนโยบายทางด้านภาษี
แล้วก็ทางด้านทรัพย์สินแล้วก็หลายนโยบายที่ท่านได้เสนอมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะสำคัญเป็นท่านได้ในเห็นว่าสำหรับประเทศด้อยพัฒนานั้นเนี่ยพวกเรามีการส่งเสริมหรือว่าดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศนั้นฉันต้องได้เน้นนักว่าการลงทุนของต่างประเทศนี้มันจะต้องมีลักษณะเป็นการอุ้มสู้ช่วยเหลือหรือสุกยุ่ให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะบริษัทขนาดน้อยนี้จะต้องมีการมีเงื่อนไขหรือว่ามีนโยบายในการถ่ายโอนเทคโนโลยีต่างๆให้แก่ภายในประเทศทั้งเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจขอโทษได้ยินอยู่เนาะเอาไปติดตามเลยได้ยินอยู่ดี ได้ยินดีเจ้า โอเคก็ กรณีศึกษาของสหพันธ์เยอรมันก็เป็นกรณีที่ว่าน่าสนใจหลายเนาะแน่นอนว่าพวกเขากับนโยบายของพวกเขาโดยเฉพาะสปป.ลาวนี่ก็ยังบ่ทันครบสูตรเตือแต่ว่าท่านนายกให้เห็นปัญหาการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการกำหนดนโยบายอยู่สหพันธ์เยอรมันถือว่ามีลักษณะรัดกุมและครบสูตรนั่นแหละเนาะ โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนานวัตกรรมใหม่นี้และแม้นว่าจะต้องได้เบิ่งบรรดาอุตสาหกรรมที่มันบ่สามารถพัฒนาไปต่อนั้นเนาะท่านได้ยกให้เห็นยกตัวอย่างว่าปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมที่นำใช้ถ่านหินครับปัจจุบันนี้ถ้าว่าบ่ใช้ถ่านหินแล้วนี่บรรดาอุตสาหกรรมที่ติดพันกับถ่านหินก็จะถูกล่มสลายไปตัวนี้ก็จะมีนโยบายสดเชยเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นว่าจุดที่ท่านเน้นให้เห็นนั้นเป็นปัญหาเรื่องการพัฒนาของบรรดาสถาบันคนขั้วนั้นเนาะสถาบันคนขั้วซึ่งมาร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือว่าบรรดาบริษัทแล้วก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่ว่าได้มีการค้นคว้าบรรดานโยบายเนาะนอกจากทั้งสหพันธ์เยอรมันก็ยังมีธนาคารใหญ่เนาะหรือว่า KfW เป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการสร้างสาขึ้นใหม่เนาะเป็นธนาคารใหญ่ตัวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเกี่ยวกับธนาคารตัวนี้นี่น่าสนใจถ้าว่ามีโอกาสอยากให้ท่านเสนอรายละเอียดตื่มในโอกาสหน้าว่าทางธนาคารมีผลเหตุขึ้นอะไรและเป็นยังไงเพื่อนยังสามารถมีทุนฮอนในการสุกยู่หรือว่าปล่อยกู้ระดับถึง 3% ของ GDP ของเยอรมันแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยต่ำระยะยาวตัวนี้พวกเขาก็สนใจอีกอันนึงที่ท่านได้เสนอแม่นปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของสังคมเนาะหมายความว่าทุกภาคส่วนในสังคมที่ติดพันหรือว่าอยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนถกเถียงซึ่งกันและกันมีประชาธิปไตยกันแหละในการพัฒนาดังกล่าวเนาะ อันนี้เป็นปัญหาเน้นนักที่ข้าพเจ้าได้รับฟังจากการเสนอของท่านเนาะฉะนั้นอยู่ในเซสชันนี้เนาะพวกเขาก็มีผู้เข้าร่วมรับฟังหลายกว่า50ท่านข้าพเจ้าคิดว่าหลายท่านจะมีคำถามหรือว่าประกอบความคิดเห็นให้แก่การเสนอเนาะฉะนั้นวาระต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาในมื้อนี้สามารถเสนอถามหรือว่าประกอบความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวขอเชิญผู้ใดอยากมีคำเห็นแล้วยกมือแล้วเนาะเพราะเขากดอยู่ในอันนั้นไอคอนยกมือแล้วก็หรือว่ากดไมค์เว้าเลยก็ได้บ่เป็นหยังเพราะว่าบางเทื่ออินเทอร์เน็ตมันบ่อยากดีปานใดท่านใดสิประกอบความเห็นหรือว่ามีคำถามต่อท่านโปรเฟสเซอร์แห้งตื่มกระเชิญเนาะเมื่อกี้ข้าพเจ้าปรากฏเห็นอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์เพิ่นมีคำเห็นช่วยบ่เจ้าเพื่อรอท่าการเสนอของภาคส่วนที่สนใจนั้นข้าพเจ้าก็ขออนุญาตประกอบข้อมูลให้แก่บรรดาท่านรวมทั้งท่านโปรเฟสเซอร์แห้งที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมของสปป.ลาวนั่นแหละเนาะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพวกเขาก็
มีนโยบายรัฐบาลลาวก็มีนโยบายในการส่งเสริมโดยเฉพาะในของเขตอุตสาหกรรมพวกเขาก็มีแหล่งวัตถุดิบหลายแล้วพวกเขาก็มีในของเขตกสิกรรมมีหลายผลิตภัณฑ์พวกเขาก็มีการส่งเสริมในการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมให้สำเร็จรูปหรือว่าปรุงแต่งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปหมายความอุตสาหกรรมแต่ว่าในใดก็ตามพวกเขาก็ประเสริฐหน้ากับเรื่องเทคโนโลยีอะไรเรื่องการนวัตกรรมใหม่หรือว่าเรื่องเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตและปรุงแต่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปฉะนั้นก็มีการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศเนาะดึงดูดต่างประเทศซึ่งการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศนี้ก็บางส่วนก็สามารถมีการร่วมมือระหว่างการลงทุนของบริษัทต่างประเทศหรือว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าก็แน่นอนปราศจากบ่ได้คือท่านได้เว้ามาเนี่ยหมายความว่าการลงทุนของต่างประเทศก็บางครั้งเข้ามาแล้วก็เฮ็ดให้ธุรกิจภายในหรืออุตสาหกรรมน้อยอยู่ภายในประเทศนี้ก็ถือว่าล่มละลายหรือว่าล่มสลายไปเพราะว่าบ่สามารถผลิตและแข่งขันได้อันนี้นี่มันจะเป็นปัญหาที่กันฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหลายท่านอยู่ในนี้ก็ยังจะมีการตั้งปัญหาตั้งคำถามอยู่เนาะอันนี้เป็นสภาพรวมที่ข้าพเจ้ายกให้เห็นเชิญประธานผู้เข้าร่วมสัมมนานี้มีความเห็นเจ้าข้าพเจ้าขอ10 ตอนเนาะรอท่าประธานมีความเห็นหรือมันมีคำถามท่านก็ได้ยกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวุฒิหรือว่าคุณราคาของค่าแรงงานนั้นถ้าหากว่าเขาเว้าเรื่องการลงทุนการตัดสินใจลงทุนของภาคอุตสาหกรรมของนักลงทุนต่างประเทศนั้นเพิ่นอาจจะเบิ่งเรื่องความได้เปรียบของแต่ละประเทศหรือว่าเขตที่เพิ่นจะไปลงทุนนั้นเนาะซึ่งว่าความได้เปรียบที่มีลักษณะเด็ดขาดแม่นว่าพวกเขามีทรัพยากรธรรมชาติเช่นว่าบ่อแห้บ่หรือว่าแก๊สบ่หรือว่าน้ำมันบ่อันนี้พวกเขาก็ประเทศลาวก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าพวกเขาก็ยังบ่ทันได้สำรวจครบถ้วนแต่แน่นอนคงเขตบ่อแห้เนี่ยก็มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนหลายแล้วแต่ว่ามันยังมีอุตสาหกรรมประเภทอื่นเช่นว่าการปรุงแต่งหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัดเย็บต่างๆนี้เขาเจ้าก็เบิ่งอยู่จุดค่าแรงงานเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านแรงงานนี้หมายความว่าเขาเจ้าจะบ่เบิ่งแต่ค่าแรงงานต่ำเขาเจ้าต้องเบิ่งคุณภาพของแรงงานอีกเนาะกับจำนวนแรงงานอีกฉะนั้นอยู่ในจุดนี้สปป.ลาวของเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพหมายถึงวุฒิที่ท่านได้เสนอเนี่ยวุฒิของแรงงานพวกเขาก็มีปัญหาหรือว่าคุณภาพของแรงงานพวกเขาก็ยังมีปัญหาฉะนั้นปัญหาของการศึกษายกระดับความสามารถของแรงงานลาวก็จำเป็นอยู่เนาะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเว้าแต่เรื่องราคาค่าแรงงานต่ำนี่เวลาประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลของแรงงานบ่สูงกันนักลงทุนก็บ่สนใจปานใดอันนี้ก็เป็นปัญหาคือกันเจ้าเชิญมีท่านใดมีคำถามหรือคำเห็นบ่คือสิยังบ่มีเนาะสันข้าพเจ้าเสนอจังซี่ซะเพื่อว่ายังบรรดาท่านอาจจะได้จดบันทึกไว้แล้วเนาะหรือว่า maybe I could give one interesting yeah maybe I could give one interesting result from research. Also, we had, as I told you, some research, and we had also car industry research about the car industry in Brazil and in India and in Germany, and Brazil is an interesting case. Brazil sold, if you like, almost all big companies to foreigners. So it's very, very much dominated by foreign direct investment. For example, there's no own car industry existing, no own car manufacturer existing in Brazil. And Brazil is a big country and has some development already. And the problem is that really the newest technology is not brought to Brazil, only second class. And at the same time, huge profits are made by the foreign companies, and these profits flow back to Europe and United States. And here it is made the argument
if you compare that to South Korea or Japan, they although used FDI, or although you can use Taiwan as well, or South Korea, several countries, they use also FDI, but they were very careful to give full control of sectors to foreigners. And it is Brazil overall does not develop in a good way. Southeast Asian countries developed, and one of the main arguments is to have selective FDI, to create own champions, to create own nationally owned companies which are able to compete. This seems to be an important, otherwise Brazil became, so to say, a completely dependent economy. Yeah? This is just one result of research I wanted to share. เจ้าเป็นข้อมูลที่ดีหลายขอบใจท่านโปรเฟสเซอร์แฮข้าพเจ้ายังมีตัวอย่างเช่นว่าคือบางประเทศอยู่ในอาเซียนคือกันคือตัวอย่างประเทศไทยนี่ในบางภูมิเขตธุรกิจนี่รัฐบาลไทยนี่จะบ่อนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศมาถือหุ้นกาย 51% เพื่อให้ภาคธุรกิจของภายในประเทศเขาเจ้าก็มีส่วนร่วมในการเข้าไปมีส่วนร่วมเฮ็ดเวียกแบบร่วมมือกันเนาะบ่แม่นว่าจะปล่อยดึงดูดการลงทุนแล้วทุกอย่างแม่นนักลงทุนต่างประเทศมีสิทธิ์ 100% เนาะอยู่ในประเทศลาวก็เช่นเดียวกันบางแขนงการนี่ก็อนุญาตให้ 100% เนาะแต่บางแขนงการก็ต้องเป็นโครงการบริมสิทธิ์หรือว่าเป็นธุรกิจที่รัฐบาลปกป้องก็ต้องมีการร่วมมือกับภาคส่วนเศรษฐกิจอยู่ในสปป.ลาวเนาะอันนี้พวกเขาก็เป็นบทเรียนที่ท่านเสนอมาก็พวกเขาก็ถือว่าต้องได้เบิ่งคืนว่านโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ติดพันกับการลงทุนต่างประเทศนี่ก็ต้องได้มีการคำนึงถึงการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศตัวนี้เป็นปัญหาใหม่ปัญหาสำคัญครับถ้าว่าบ่มีท่านใดเสนอมีบ่เนาะลองเปิดจอผมดูมีใครเสนอบ่ลองเปิดหน้าจอขึ้นไปนี้มีผู้เสนอบ่เนาะถ้าว่าบ่มีผู้ใดเสนอเนาะข้าพเจ้าคิดว่าท่านสามารถจดคำถามหรือว่าข้อเสนอของพวกท่านไว้ก่อนก็ได้เนาะพวกเขาอาจจะขออนุญาตให้ทั้งท่านปท.จันทร์สมรวงศ์ไพศิษฐ์รองหัวหน้าสถาบันค้นคว้าพัฒนาวิสาหกิจของสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของเขาเสนอบทของเพิ่นเกี่ยวกับศึกษาท่าเอียงและปัจจัยที่กำหนดการเชื่อมโยงกับตองโซ่มูลค่าสากลอยู่สปป.ลาวนี่ก่อนเนาะหลังจากนั้นเป็นพวกเขาก็ยังมีเวลาประกอบความคิดเห็นหรือว่าเสนอกันตื่มอีกทีหนึ่งเนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเชิญท่านปท.จันทร์สมรเสนอบทของท่านขอเชิญครับสบายดีได้ยินบ่นะครับได้ยินดีโอ้เจ้าก่อนอื่นก็ขอขอบใจท่านอุสวรรณคณภักดิ์สถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและว่าการหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาร่วมนำเสนอบทค้นคว้าน้อยของข้าพเจ้าเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวนี้ในบางส่วนครับเจ้าขออนุญาตแชร์สกรีนเพิ่นมีสิทธิ์บ่มีสิทธิ์นะให้สิทธิ์เพิ่นไหมให้สิทธิ์เพิ่นแชร์เลยเจ้าขอโทษเลยนะบ่ได้บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วเจ้าแชร์ได้เลยเจ้าเห็นอยู่เนาะเจ้าเพื่อบ่การเสียเวลาข้าพเจ้าก็คงห่างก็แม่นแบบไปตามบทค้นคว้าเนาะจะบ่แม่นเป็นเลคเชอร์อันที่1จะเว้าถึงความสำคัญของปัญหา research problem อันที่2เป็นจุดประสงค์ของการศึกษา
อันที่3จะเสนอบาง literature review บางบทที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4เป็นวิธีการวิเคราะห์วิจัยอันที่5เป็นผลได้รับและก็สรุปข้อเสนอแนะคือดังทานแห่เว้าเนาะว่าการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้มันอยู่ในรูปแบบของต้องส่งมูลค่าสากลนับมือนับขยายตัวโดยเฉพาะมันทศวรรษที่ 2000 เนาะเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการขนส่งเฮ็ดให้ต้นทุนพวกนี้ถูกลงต้องส่งมูลค่าสากลก็หมายความว่าขั้นตอนการผลิตต่างๆนั่นแต่ละต้องโซ่นั่นมีที่ตั้งกระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลกเนาะตัวอย่างว่ารถยนต์ของญี่ปุ่นในแต่ละค่ายยี่ห้อต่างๆนั่นแม่นสมมุติว่ามาตั้งอยู่ในประเทศอาเซียนประกอบมีไทยมี ฟิลิปปินส์แต่ว่าเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันเนาะผู้หนึงตัวแบตเตอรี่ต่างๆอันนี้หมายถึงแม้กระทั่งสินค้ากสิกรรมคือกันเนาะมันก็อยู่ในต้องโซ่มูลค่าสากลคือกันถึงว่าจะบ่มีรูปแบบสลับซับซ้อนคือกับสินค้าอุตสาหกรรมตัวอย่างแยมช็อกโกแลตนูเทลล่าสิเนาะก็หมายความว่ามีการนำโกโก้จากประเทศแถบอเมริกาลาตินพุ่นเพื่อหมายความว่าแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆมาแตกต่างกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แยมนูเทลล่าเนาะจ้ะอันที่2นี่การมีส่วนร่วมในต้องโซ่มูลค่าสากลหรือ global value chain participation จะช่วยเฮ็ดให้ยกระดับรายรับต่อคนเนาะแล้วก็เพิ่มระดับผลิตภาพอันนี้มันอีกตามบททดสอบของโควอลสกี้ในปี 2015นะครับอีกนาเตนโกในปี 2019เนาะประเทศต่างๆหรือว่าบริษัทหัวหน่วยธุรกิจนั้นสามารถเข้าร่วมหรือเชื่อมโยงกับ global value chain ได้ผ่านการส่งออกเนาะหมายความว่าถ้าหากว่าประเทศเฮาส่งออกและประเทศนำเข้านั้นสามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือวัตถุเครื่องสำเร็จรูปเพื่อปรุงแต่งและส่งออกไปประเทศที่3ซึ่งเรียกว่า forward participation หมายความว่าประเทศเฮานี่ประเทศนั้นเชื่อมโยงอยู่ในต้นน้ำหรือ upstream หรือผ่านการหรือประเทศนำเข้าวัตถุดิบและวัตถุเครื่องสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรุงแต่งและส่งออกเรียกว่า backward participation เมื่อขั้นตอนการผลิตดำเนินอยู่หลายประเทศข้อมูลสถิติการค้าเทรด data ในปัจจุบันบ่สามารถที่จะไปแยกสินค้าที่มีการนำเข้าหลายครั้งเนาะหรือบันทึกการส่งออกหรือสินค้าประเภทสำเร็จรูปเครื่องสำเร็จรูปหรือส่วนประกอบที่ผ่านสายแดนหลายครั้งมันเฮ็ดให้เกิดการนับซ้ำหรือ double counting เพราะฉะนั้นจะเฮ็ดให้มูลค่าการส่งออกในรวมยอด gross value term มันสูงการค้าที่แต่ละประเทศครับข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างจะได้ยินบ่เนาะข้าพเจ้าจะยกลาวเฮานำเข้าอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปเข้ามาประกอบอยู่สวรรค์เซโนเนาะมาจากประเทศไทยและก็เมื่อประกอบสำเร็จแล้วเอาเข้าประเทศไทยคืนอีกว่ามันจะมีการเข้าออก2ครั้งอันนี้มันเห็นว่านั่นได้จดกายนำเข้า2เทื่อเนาะหมายความว่าก่อนจะเอามาประกอบอยู่ลาว
ราะฉะนั้นอันนี้จะมีดับเบิลเคาน์ติ้งขึ้นมาเป็นอย่างที่ค้นคว้าในด้านนี้เนาะอยู่ประเทศเฮานี่การค้นคว้าเกี่ยวกับ global value chain นี่มันยังจำกัดเพราะว่าข้อมูลยังบ่ทันมีว่าซะและจำกัดส่วนหลายแม่นเหตุการณ์สำรวจเป็น case study ไปเนาะในแขนงใดหนึ่งหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งซึ่งบ่สามารถเห็นถึงมูลค่าในระดับประเทศทางนั้นบทค้นคว้านี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวิจัยท่าเอียงการเชื่อมโยงกับต้องโซ่มูลค่าสากลของลาวเฮาโดยใช้ข้อมูลของธนาคารพัฒนาอาชีพหรือซึ่งเพื่อวิจัยมูลค่าการส่งออกของแต่ละแขนงและก็ว่ามีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มจากภายในตาหลายหน่อยเท่าใดเนาะและอันสุดท้ายมันเพื่อวิจัยบางปัจจัยเท่านั้นเนาะที่กำหนดการมีส่วนร่วมในต้องโซ่ดังกล่าวนี่คือจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้แล้วศึกษาหรือว่า literature review บางอันนั้นโควาลสกี้และคณะปี 2015 ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านนโยบายต่อการเข้าร่วมใน global value chain เนาะโดยใช้ข้อมูลทุกประเทศในโลกเลยใช้สมผลทดถอยในการวิเคราะห์ผลได้ครับปรากฏว่าอัตราภาษีเนาะ tariff นี่และการเปิดกว้างการลงทุน foreign FDI openness นี่จะมีผลต่อการเข้าร่วมในตองโซ่ดังกล่าวตินต้าปี 2017 นี่ได้ศึกษาปัจจัยด้านนโยบายคือกันต่อการเข้าร่วมแต่ว่าเราใช้กรณีศึกษาของเขตแอฟริกาใช้สมผลสอยกันผลการค้นคว้าพบว่าทาริฟหรืออัตราภาษีนี้และก็ความหลากหลายเนาะdiversification export diversification การเข้าร่วมเฟอร์นันเดสคณะปี 2020 นี่เราก็ได้สมผลทดถอยกันแต่ว่าผลได้รับเป็นค่าแห้งหรือบางที่มีในประเทศหมายความว่าสดอยู่ในประเทศและการพูดในทางหมายความ geographical และการเศรษฐกิจจะมีความใช่จะสมอนขึ้นตกเนาะขึ้นตกเลยขอโทษหลายๆพอดีซีเมนสัญญาณเพิ่นตกน้องรอถ่ายจะแป๊บหนึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจหลายเนาะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับตองโซ่มูลค่าสากลเนาะคำสอนแทนตัวนี้ถือว่าเราก็ผ่านมาก็สามารถประกอบส่วนได้บางรายการเช่นว่าพวกเขาเอาสิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากต่างประเทศทั้งเช่นมาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนพวกเขาผลิตประกอบสิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปขนาดน้อยเนาะกล้องถ่ายรูปขนาดนั้นตัวนี้ก็นำใช้เทคโนโลยีสูง มีปัญหาข้าพเจ้าขอใช่ได้ไหมเจ้าใส่จะสมอนเมื่อกี้สายขาดไปจากอาจจะทวนคืนหน่อยหนึ่งเนาะได้ยินบ่เอาเส้นต่อเลยครับเจ้าเส้นต่อเลยได้ยินแล้วเจ้า
เด็กๆข้าพเจ้ามีปัญหาครับ โอ้ วิธีการหัดได้หมุนไส้แบบจำลองจากทฤษฎีทางฟิสิกส์เนาะ gravity โดยตัว gravity ส่วน m นี่เป็นมวลสารของวัตถุ2อันและส่วน d ยกกำลัง2ในระยะห่างของ2วัตถุเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ได้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์เนาะโดยตัวที่ด้านลุ่มแมนเป็นต้นทุนเนาะส่วน หลุดไปอีกเลยเนาะขอโทษหลายๆคือสิแม่นเน็ตระยะนี้พวกเขามีปัญหากันนิดนึงเอากลับมาแล้วเดี๋ยวเชิญต่อ สหายอยู่ไกลบ่หรือว่าใดๆเน็ตบ่ดี เจ้าอยู่ศูนย์นี่แหละ เออ เห็นอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นในข้าพเจ้าได้ตามแบบจำลองข้าพเจ้าจะมีตัวเปลี่ยนดังนี้เนาะก็คือ GBC เป็นอัตรามูลค่าของการเข้าร่วมในตองสูงมูลค่าโลก GDP เป็น GDP IT เป็น GDP ของลาวเนาะกับคู่ค่าเป็น GDP JT ส่วน RTA เป็นสัญญาทางการค้ากับประเทศในภาคพื้นเนาะ Distance เป็นระยะห่างระหว่าง2ประเทศส่วนคำแรงหมายความว่า2ประเทศนี่คู่ค่านี่มีการใช้ภาษาคล้ายคือกันเนาะส่วน TC เป็น Trade Cost ค่าใช้จ่ายทางด้านการค้าระหว่างโลกได้ GDP มาจาก World Development Indicator ของธนาคารโลกที่ว่าสร้างขึ้นแล้วก็ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์นี่เป็น CEPII ของฝรั่งเนาะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นประดิษฐ์ศาสตร์ขึ้นมาเบิ่งระยะทางระหว่างประเทศคู่ค่า Distance นี่เป็นไส้ระยะทางระหว่างนครหลวงว่าลาวกับไทยกันระยะแม่นทาง Trade Cost นี่แม่นนับรวมเลยข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจากองค์การเศรษฐกิจสังคมอาเซียนแปซิฟิกหรือ ESCAP ร่วมกับธนาคารโลกที่ว่าได้คิดรายCost นี่คือมาค่อนข้างคิดรายแบบรวมเนาะหรือเรียกว่า comprehensive trade cost ซึ่งรวมทั้งค่าอื่นทางด้านล่างหรือต้นทุนทางด้านเอกสารต่างๆเนาะหมายถึงว่าต้นทุนทางด้านบริหารข้าพเจ้าจะมาวิเคราะห์ในรูปจะเห็นว่ารวมยอดมูลค่าส่งออกของสปป.ลาวทุกคะแนนการแม้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจตามการขยายตัวของกำลังการผลิตอันนี้มันใช้ข้อมูลเท่าที่มีจากปี 2007 จนฮอดปี 2020 เนาะในมูลค่าเช่นว่าปี 2007 บ่ฮอด$1 ซ้ำเนาะแต่ว่ามาปี 2020 นี่ประมาณ$6 กว่าเนาะ 6,000 ล้านกว่า$ทุกคะแนนการนี่หมายความว่ารวมทั้งคะแนนบริการเนาะมันจะแตกต่างจากข้อมูลสถิติการค้าที่ว่ามีเฉพาะแค่สินค้าเนาะแต่ว่าข้อมูลของที่เป็นลักษณะ
value added export นี่จะรวมเอาทุกแขนงรวมทั้งแขนง service นำข้าพเจ้าจะมาเบิ่งว่าในแต่ละแขนงการนี้แขนงใดความอัตราส่วนหลายเนาะเบิ่งเทียบระหว่างปี 2010 และ 2020ข้าพเจ้าจะเอาตามที่ธนาคารโลกแบ่งออกเป็น5แขนงคือแขนง primary นี่เอิ้นว่าประกอบมีแขนงแฮทาสเนาะกสิกรรมส่วน personal and public service นี่หมายความว่าเป็นแขนงที่เป็นผลผลิตจากครัวเรือนการบริการจากครัวเรือนส่วน business service นี่จะเป็นแขนงด้านอื่นการค้าย่อยต่างๆการบริการท่องเที่ยวมันอยู่ในนี้หมด low technology manufacturing เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการ medium high technology เทคโนโลยีระดับกลางและสูงจากนั้นข้าพเจ้าจะอธิบายนี่แขนงส่งออกนี่มันเป็นไปตามคือความอัตราส่วนใหญ่เกือบประมาณ 50% เนาะแต่ว่าลดลงจากปี 2010 นี่มัน 58% เพราะว่าในเมื่อก่อนนี่แม่นแฮทาสหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นทองคำต่างๆส่วนว่ามาหลังๆนี่จะมีกสิกรรมเข้ามาเพิ่มเนาะส่วนแขนง low technology อุตสาหกรรมแต่ง low tech นี่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวอย่างว่าผลิตเสบียงอาหารและเครื่องดื่มตัดยิบและก็ประเภทยางพลาสติกต่างๆเนาะเห็นว่าอัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นย้อนว่ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะโดยเฉพาะมาลงทุนในแขนงเรานี่เป็นสปจีนเพราะเป็นอย่างข้าพเจ้าจึงเอามาโชว์รูปนี้เพราะว่ามันจะมาเบิ่งตัวนี้เนาะอันนี้มันคือการแยกองค์ประกอบของมูลค่ารวมยอดของการส่งออกให้เป็นมูลค่าเพิ่มแบบต่างๆเนาะประกอบมีมูลค่าเพิ่มจากภายในประเทศหรือ domestic value added DVA และก็มูลค่าเพิ่มที่จากต่างประเทศ foreign value added FVA นะจับหมายความว่าทางว่าประเทศเขามีการนำเข้าวัตถุดิบวัตถุเครื่องสำเร็จรูปจากต่างประเทศมันถูกนับอยู่ในนี้อันนี้ในทางบัญชีเพิ่นจากรูปจะเห็นว่ามูลค่าเพิ่ม DVA นี่แม่นเพิ่มหลายจาก84หา80เกือบ 89% ในปี 2020ส่วน FVA นี่ลดลงจาก 11% ในปี 10มาเหลือ 7.9 ในปี20เขาเห็นว่า domestic value added เพิ่มขึ้นเบิ่งคือว่าดีเนาะแต่ที่จริงมันแม่นมาจาก primary sector โดยเฉพาะมันมาจากแขนงแฮทาสเนาะเขาบ่ได้ปรุงแต่งอย่างหลายเนาะหมายความว่าก็ขุดจากขี้ดินขึ้นมาแล้วก็มาสกัดอาจจะในระดับหนึ่งเนาะกสิกรรมเส้นเดียวกันเนาะเขาบ่ได้ปรุงแต่งอย่างไรบ่ว่าจะเป็นยางพาราหรือมันต้นเนาะคือมันต้นเขาก็ส่งเป็นมันต้นดิบมันต้นแห้งตากแห้งแล้วก็ยางพาราก็สูงสุดก็พรมควันเป็นน้ำยางดิบที่ได้ออกไปอันนี้เห็นว่า primary sector นั้นมันกว่าสัดส่วนใหญ่ในการส่งออกก็เลยเห็นว่ามูลค่าของ domestic value added นั้นมันคือสูงขึ้นในขณะเดียวกันการนำเข้านี้ยังบ่หลายปานใดอาจจะเพิ่มขึ้นในแง่มูลค่าแต่ว่าอัตราส่วนลดลงจาก 11 มาเป็น 8% เท่านั้นมาจากวังกี้เนาะเขาจะมาเบิ่งเอาเฉพาะแต่ domestic value added นั่นมาแบ่งออกเป็น
ถ้าหากว่าประเทศนำเข้านั้นนำเข้าสินค้าของประเทศเฮาแล้วไปสมใส่เป็น final good เอิ้นว่าคือตัวอย่างคือ DVA fin หมายความว่า DVA อยู่ใน final good หมายความว่าประเทศที่นำเข้าสินค้าของประเทศเฮานี่นำสมใส่เป็นขั้นสุดท้ายอันที่สองแม้นประเทศนำเข้านำใส่เป็นวัตถุดิบหรือเครื่องสำเร็จรูปเพื่อปรุงแต่งและสมใส่ในประเทศเขาเองเนาะอันนี้เอิ้นว่า intermediate เนาะ intermediate good หมายความว่าประเทศเฮานี่ส่งเป็นวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปหลายกว่าคือตัวอย่างว่าเฮาส่งมันต้นออกไปเนาะอย่างพาราออกไปส่งแฮทองออกไปอันนี้มันเขาประเทศจีนก็มันนำเข้าไปปรุงแต่งต่อเนาะอันนี้ทางว่าจีนมีการสมใส่ภายในประเทศเองเอิ้นว่าจะนับแต่เป็น DVA in และอันสุดท้ายแม้นประเทศนำเข้าใส่เป็นวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปนี้เพื่อปรุงแต่งและส่งออกไปประเทศที่3domestic value added indirect หมายความว่า intermediate re-export intermediate re-export หมายความว่าถ้าหากจีนนำเข้ายางพาราจากเขาแล้วไปเฮ็ดถุงมือเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือแล้วส่งออกไปประเทศอื่นต่ออันนี้มันหมายความว่าสินค้าเขาถูกใส่ในรูปแบบนี้จากรูปเห็นว่าสีฟ้าเนาะจากบลูนี่เห็นว่าเป็น final good นี่ค่อนข้างบ่หลายปานใดมีแต่ 21% เนาะในโดยเฉลี่ยแหละ20กว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสินค้าของประเทศเฮาถูกประเทศนำเข้านี่นำใช้เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนี่ยังมีน้อยส่วนใหญ่แล้วจะมาอยู่สีแดงนี่ถูกนำใช้เพื่อปรุงแต่งและผลิตและสมใช้เป็น final good ในประเทศเขาเองเนาะหรือเรียกว่าเป็น intermediate export นี่ค่อนข้างหลายเนาะเกือบ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนสีเขียวนั่นเห็นว่าก็ยังบ่หลายปานใดโดยเฉพาะปี20เห็นว่าลดลงหมายความว่าประเทศนำเข้านี่นำวัตถุดิบจากลาวนี่ไปปรุงแต่งและส่งออกต่อเนาะก็ไล่เลี่ยกับตัวนำใช้เป็น final good อันนี้คือ foreign value added หมายความว่าประเทศเฮานี่เอานำเข้าวัตถุดิบเครื่องสำเร็จรูปจากต่างประเทศนี่มาเพื่อเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกเนาะเฉลี่ยแล้วต่ำกว่า 10% เนาะอันนี้ก็ถือว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในเรื่อง backward เนาะอันนี้เอิ้นว่าคิดไล่แบบง่ายๆเอิ้นว่า backward participation เนาะนี่จะอยู่ในรูปนี้เลยเห็นว่าสีฟ้านี่สีฟ้ามัน forward participation หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วประเทศเฮานี่มีการผลิตส่งออกให้เป็นวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปไปยังประเทศที่นำเข้าคู่ค้านี่เพื่อส่งออกต่อเนาะหรือ forward participation คันเบิ่งเมื่อกี้นี่จะเป็นตัวนี้จะอยู่ในของ DVA index นี่จะถือว่าเป็น forward เป็นตัววัดแทก measure forward participation ส่วน MVA จะวัดแทกถึง backward participation เห็นบ่สีแดงเขายังตามหลายเนาะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตต่ออันนี้ข้าพเจ้าจะมาแยกเป็นบางแขนงการเนาะคือตัวอย่างแขนง primary sector ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรม agriculture กับแขนงบ่อแฮเนาะพวก mining เห็นว่ามีการส่งออกเป็นวัตถุดิบและสมใช้ภายในของประเทศที่นำเข้าเนาะจากปี2010และ2020ที่เห็นว่าอัตราส่วนก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนาะจากเกือบ50กว่ามาเป็น60กว่าเนาะครับส่วน backward participation ยังบ่หลายเนาะตัวสีส้มหมายความว่า foreign value added อันนี้มันขั้น low tech เนาะถึงดร.แฮ่ได้เว้าถึงอุตสาหกรรมปรุงแต่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะ
หันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยนี่เฮายังมาเบิ่งสภาพปัจจุบันของสปปลาวเฮานี่แขนงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานหรือโลเทคเนาะจะประกอบมีแขนงอาหารและเครื่องดื่มเนาะ Food and Beverage แล้วก็แขนงตัดเย็บการ์เมนต์อย่างพลาสติกแล้วก็พวกไม้แต่งไม้เนาะวูดแล้วก็เจียเปเปอร์พวกนี้มันอุตสาหกรรมแบบโลเทคเนาะจะเห็นว่านำไส้เป็นประเทศที่นำเข้านำไส้เป็นขั้นสุดท้ายนี่ก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะเจ้าส่วนและการนำเข้าไปบริเพื่อปรุงแต่งต่อแล้วก็นำไส้ในขั้นสุดท้ายเนาะตัวอย่างข้าพเจ้ายกคืออย่างพาราเมื่อกี้แหละถ้าว่าจีนนำเข้าก็มีการไปเฮ็ดถุงมือแล้วก็นำไส้ภายในประเทศโดยตรงสีเขียวนี่มันมีการส่งออกต่อหมายความว่าประเทศนำเข้าส่งออกต่อกับสัดส่วนกับ20%นะวันนี้เบิ่งแขนงไฮเทคมีอย่างใดแขนงที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงอากาศซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เคมีเคมีคอลแล้วก็พวกเบสิกเมทัลโลหะพื้นฐานแล้วก็อุปกรณ์ขนส่ง transport equipment เนาะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ประเทศเฮายังบ่มีมูลค่าตัวนี้หลายปานใดตัวนี้มันอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะคือบทเลคเชอร์ที่เว้ามาเมื่อกี้แต่ว่าในอุตสาหกรรมไฮเทคนี้จะเห็นว่าผ่านมาสีส้มมีการนำเข้าจากต่างประเทศของข้างหลายเนาะแต่ว่ามาปี2020นี่ลดลงแสดงว่ามีการนำไส้สิ้นส่วนจากภายในตื่มอันนี้ข้าพเจ้ายังบ่ทันได้ลงลึกรายละเอียดว่าแม่นแท้หรือบ่เนาะอันนี้มันอีกจากสถิติแล้วก็สีเขียวเนาะมีการเพิ่มขึ้นตัวประเทศที่3นำไปใช้เพื่อส่งออกต่อหรือ re-export นี่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นเนาะย้อนว่าเฮามีการลงทุนจากต่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ผลได้รับจากการทดสอบบางปัจจัยเนาะที่ว่าที่มีผลต่อการเข้าร่วมในตองโสมูลค่าสากลเนาะจะเห็นว่าอันนี้เป็นผลจากการใช้แบบจำลองในรูปแบบต่างๆเนาะเพราะว่าตัว OLS นี่มันมี bias น้อยนึงเนาะเจ้าแต่ว่าใช้ PPL ML โมเดลนี่ค่อนข้างเห็นว่ามีผลโดยเฉพาะแม่น GDP ภายในประเทศเฮาเองเนาะจะมีส่วนเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้มีผลต่อ forward participation นั้นเพิ่มขึ้นถัดมาแล้วมันเรื่องด้านภูมิศาสตร์เนาะทิศทางและความใกล้ไกลระหว่างประเทศเฮากับพาร์ทเนอร์เนาะตัวอย่างลาวกับจีนลาวกับไทยนี่มีความใกล้กันเนาะและอีกพิเศษอันนึงมันจีนเป็นฮับของ GVC เนาะเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ของ GVC ของโลกเพราะฉะนั้นเฮาก็ได้อานิสงส์ตัวนี้ไปนำคอนฟลิกต์หมายความว่ามีชายแดนร่วมกันเนาะค่อนข้างมีผลต่อการของออนดาวและตัวที่สำคัญเลยมันเทรดคอสเนาะระหว่างอันนี้มันมีผลต่อการเชื่อมโยงกับ GVC หลายเนาะบ่ว่าจะเทรดคอสนี่มีผลทั้งการเข้าร่วมในแบบ forward และก็ backward หมายความว่าเทรดคอสต่ำแม้นจะสุกยุ่งส่งเสริมเฮ็ดให้มีการนำเข้าปัจจัยวัตถุดิบจากต่างประเทศหลายขึ้นเนาะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพราะย้อนอัตราภาษีต่ำจากการเปิดกว้างทางด้านการค้าหรือ trade liberalization เนาะตัวนี้จะมีผลต่อเฮ็ดให้ trade cost ต่ำลงและก็จะรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้านำเนาะสรุปเนาะเห็นว่าประเทศเฮานี่โดยรวมแล้วเป็นผู้สนองวัตถุดิบและก็เครื่องสำเร็จรูปและส่วนประกอบ
ให้แก่ประเทศผู้นำเข้าเนาะหมายความว่าประเทศเฮานี่เฮ็ดหน้าที่ใน forward participation หลายกว่าเนาะและการมีส่วนร่วมในต้องโซ่มูลค่าเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำจะเห็นได้จาก foreign value added นั้นต่ำเนาะแขนงบ่อแฮไฟฟ้ากสิกรรมผลิตภัณฑ์ในไม้ส่วนใหญ่ยังถูกนำใช้เป็นวัตถุดิบหรือเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่ประเทศนำเข้าเพื่อไปสวมใส่ในประเทศเขาเนาะส่วนแขนงเพนเพเครื่องนุ่งห่มต่างๆนี่จะหมายความว่าพวกเครื่องนุ่งห่มตัดเย็บนี่จะเป็น final good ให้แก่ประเทศนำเข้าส่วนแขนงอุปกรณ์ขนส่ง transport equipment นี่จะถูกประเทศนำเข้านี่นำมาประกอบอยู่ประเทศเขาเองเนาะเห็นว่าค่าใช้จ่ายทางด้านการค้าหรือ trade cost นี่คุณภาพพื้นฐานโครงสร้างและการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าจะช่วยยกระดับต่อการเชื่อมโยงกับต้องโซ่เนาะเพราะฉะนั้นในข้อเสนอของบทนี้แม่นว่าประเทศเฮานี่ต้องสืบต่อเปิดกว้างทางด้านการค้าคือในปัจจุบันนี้โดยนำใช้ผลประโยชน์จากการค้าเสรีกับภาคพื้นเนาะเพื่อให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอันที่2เป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมธุรกิจเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านการค้านี่แม่นมีความสำคัญหลายและกับปรับปรุงพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและโลจิสติกให้เชื่อมจอดทั้งภายในและประเทศอ้อมข้างตัวนี้ก็สำคัญเนาะตัวอย่างว่าประเทศเฮาความพัฒนาเส้นทางรถไฟเนาะตัวนี้ก็จะช่วยสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกลงได้เนาะตัวนี้ก็จะช่วยเจ้าขอขอบใจกรุณามีคำถามเนี่ยกับมีคำเห็นครับเจ้าน้อมครับคำถามขอบใจเจ้าขอบใจท่านจันทร์สมรวงศ์ไพศิษฐ์ที่ได้เสนอบทที่น่าสนใจเนาะคันสิเว้าแท้มันเป็นการเชื่อมโยงกับต้องโซ่มูลค่าสากลนี่ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งว่าจะสร้างเงื่อนไขให้สปปลาวพวกเราสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบส่วนเข้าในการผลิตอาจจะเป็นเครื่องสำเร็จรูปหรือว่าสิ้นส่วนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นการค้นคว้าที่น่าสนใจและก็ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าท่านได้ค้นคว้าสำเร็จแล้วจะสามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติได้เนาะขอบใจที่ได้เสนอบทที่น่าสนใจหลายข้าพเจ้าคิดว่าบรรดาท่านที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในมื้อนี้นี่คือสิมีคำถามและก็มีคำเห็นหลายเชิญบรรดาท่านใช้โอกาสนี้เนาะเห็นท่านยกมืออยู่หันใส่สมบัติเนาะเชิญท่านสมบัติมีคำเห็นต่อกองประชุมเจ้าสวัสดีเจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินดีเจ้าว่าเลยเจ้าสวัสดีเนาะก่อนเมื่อก็แสดงความมันเคารพท่านประธานและก็บรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมข้าพเจ้าชื่อสมบัติแสงละลาเนาะจากสถาบันค้นคว้านโยบายที่สังคมก็ขอบใจเนาะขอบใจทั้งสองท่านทั้งดร.แฮ่เนาะสำหรับบทเรียนนำเสนอแล้วก็ไอ้จันทร์สมรวงศ์ไพศิษฐ์เนาะของหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายวิสาหกิจเนาะข้าพเจ้าขอมีความเห็นอาจจะเป็นความเห็นหรือเป็นคำถามก็ได้เพื่อแลกเปลี่ยนทั้งสองทานนี้เนาะเพื่อปรึกษาหารือและเพื่อเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนนั่นแหละเนาะซึ่งว่าคำถามที่1เนาะคำถามที่1เกี่ยวกับอันของดร.แฮ่เนาะที่ว่าเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเนาะนะซึ่งว่าอิงตามบทเรียนที่ว่าของเยอรมันเฮาเนาะได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาหลายปีเนาะมาหลายปีนะและซึ่งว่าคันหาอิงตามสภาพในสปปลาวหน่อยเพราะว่าสปปลาวเฮาจะมียุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมได้ทันสมัยหั้นเนาะนะซึ่งว่าอิงตามบทเรียนของเยอรมันนี่เขาเจ้าอยากขอคำแนะนำหรือขอคำแนะนำหรือขอให้ดร.แฮ่สามารถแนะนำได้บ่นะสมมุติบทเรียนของเยอรมันนี่สามารถแนะนำลาวสปปลาวจังได๋สำหรับการจะตั้งปฏิบัติหรือการผันขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมในทันสมัยเนาะตัวนี้คือประเด็นที่1เนาะ
สำหรับประเด็นที่สองเนาะสำหรับประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับหัวข้อของดร.แฮ่เนาะเนี่ยนะครับประเด็นที่สองในภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนาะนะตอนนี้บรรดาประเทศต่างๆจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่เนาะแต่ว่าภายหลังจากนั้นแล้วเขาจะมีเขาเอิ้นว่าวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนวใดเนาะโดยส่วนเป็นเรื่องของว่าคือปัญหาที่ว่าอันเป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของGreen เนาะ Green Recovery นี่นะอันในมุมของดร.แฮ่เนาะนะแล้วสำหรับคำถามหรือเป็นแนวแลกเปลี่ยนสำหรับไอ้จันทร์สมรวงศ์ไพศิษฐ์เนาะอันจะมีอยู่ว่าในหัวข้อที่ว่าการค้นคว้า global value chain นี่คือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญหลายเนาะอันนั้นก็เรื่องตรงสู่การค้าโลกนี่นะเพราะสปป.ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าอยู่ในสมาชิกของการค้าโลกเนาะนะซึ่งว่าคันถ้าเบิ่งในความเป็นจริงแล้วเขาจะมีความจำกัดหลายเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้นคว้าเนาะการค้นคว้าและข้อมูลตัวนี้จำกัดหลายนะแล้วก็ข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าแขนงการเนาะแขนงการที่เป็นความเอาแท้นะเนาะเอาแท้ส่วนใหญ่เนาะที่จะเป็นแขนงการprimary เนาะ primary ซึ่งว่าก็อิงตามความเป็นจริงของสภาพความเป็นจริงของสปป.ลาวนี่เนาะอันนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าการที่พวกเรามีแขนงการตัวนี้กับความสัดส่วนใหญ่นี่มันมีผลดีมันมีข้อดีหรือข้อได้เปรียบในเนาะที่เป็น advantage สำหรับสปป.ลาวเนาะสำหรับเกี่ยวข้องกับglobal value chain นี้เนาะเจ้าก็เขาเจ้าขอมี3ประเด็นนั่นเนาะคือปรึกษาหารือแล้วคือเรียกเปลี่ยนเจ้าขอบใจเจ้าคิดว่าขอเชิญตอบนะเนาะท่านโปรเฟสเซอร์แฮ่ก็ได้ยกมือแล้วเชิญเลยท่านโปรเฟสเซอร์แฮ่ Okay, thank you for this very interesting questions. And I start with the first one. What should Lao do? What kind of industrial policy? So in case I would have to recommend industrial policy to Lao without knowing all the details, I would recommend the following. First, start with integration in global value chains on a simple level. What obviously is the case. The second speaker has made that point, that Lao is integrated on a low technological level, and also foreign value creation in exports is relatively small, so the integration is relatively small. So I think that's a fine strategy to integrate on such a simple level in global value chains. However, I think in the recommendation of the second speaker, one point was missing. He recommended to reduce transaction costs and become part of free trade area. Okay, that's fine. I have no criticism about that. But what is forgotten is policies to climb up the value chain. I think this is of key importance to industrial policies to climb up the value chain. There is international research, and the conclusion is clear. If you are integrated in global value chains via FDI or subcontracting, doesn't matter, let's say FDI, you can expect Hallo, Professor Herr. Entschuldigung. Ich glaube, Sie mussten sorry, I was muted, yeah? Ja, weil Can you hear me? Der Herr Dolmetscher ist nicht mehr da. Can you hear me? Ich höre Ihnen. Okay, Yeah. sorry, I was muted, yeah?
Okay. So I start again, yeah? เมื่อกี้น้องบ่ทันได้แปลบ่เพราะว่าบ่มีเสียงแปลนะไอ้เลยก็เลย Could you hear me what I was arguing? I hear you very well. Can you hear me? Ja, vorhin war die Übersetzung weg. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie nochmal wiederholen können. Question, can you hear me? Okay, so please go ahead. Yeah. Okay, then I start again, okay? So thank you for the very interesting questions. And I first come to the point, what kind of industrial policy should be applied for Laos. First, I agree with the other speaker that become part of free trade area and to reduce transaction costs, that can be a good policy. But I think the other speaker has forgotten an important point. I think Laos should use policies to climb up global value chains. International research has shown that if you have foreign direct investment and you are integrated in global value chains and also via subcontracting, you have two advantages. You may have improve in the quality of tasks you do, because the foreign company will have a good product. You will have some technology transfer to produce the simple task, because this is also in the interest of the foreign investor. However, what almost never will happen is functional upgrading. So the foreign investor has no interest that you take over a higher value adding function which the investor takes over itself. So I would first recommend to Laos look at the global value chains which are existing and very seriously think about in which sectors functional upgrading would be possible with the help of government policies, so that Laos come into higher value adding productions. This is the first point. Second point is Laos should not rely only on comparative advantages in international trade. Okay, you can have some trade following comparative advantages, but there is agreement. If a country wants to develop, you have to violate comparative advantages. You have to start productions which are not, so to say, created by the market. How can you do that? I think that the best is you have really experts in Laos sitting together, knowing the situation and making a list of 3-4 sectors in which Laos can start new sectors which do not exist in Laos, exports that not exist. Think about seriously in which sector to start new productions, and then together with government help and enterprises enter that sectors which the market never would create. Third argument, what is key for industrial policy is a rational process to find the value chains you want to upgrade and to find the sectors you want to establish new exports. It is mostly recommended industrial policy should be one of top government priorities, and there should be a broad debate with experts, with companies, with politicians, in a rational way, find what is the best sector. Otherwise, there's a danger that there is
corruption and the wrong sectors are supported. And also you should check whether the policy interventions were successful or not, and then adjust. You can learn a lot from China. Second, in Germany, we have now heavy industrial policy in the direction of e-mobility. That's really a lot of money is spent. And we have a cooperation of all the key players, government, trade unions, and employers associations. So that's, and also wind energy, because it's very urgent for Germany and Europe to become independent of gas deliveries from Russia. You know, that's for Europe a big problem. We don't have enough gas, enough electricity. The situation in Europe and Germany is difficult. GDP growth is now 0. The inflation rate is relatively high, 8% for European standards. So the economic situation is difficult. Living standards go down, real demand goes down. So the economy does not grow that much any longer. And the central bank is thinking about hard restrictive monetary policy, which would lead to a recession. So Germany is in a critical situation. However, the green transition is considered to be as one of the key sectors to stimulate investment in wind energy, for example, I've mentioned, and to overcome the crisis. So the Ukrainian war stimulated, if you like, in Germany, the green transition so far. Yeah. ขอบใจท่านดร.แฮ ครับ นั้นขอทวนคำถามจากสมบัติคือกัน คำถามที่3สมบัติเขาก็จดบ่ทันคือกัน อ๋อเจ้าขออนุญาตทวนเพื่อนเนาะคำถามตัวที่3ก็คือว่าเนาะการที่พวกเขาค้นคว้าในหัวข้อglobal value chain เนาะนะซึ่งมันมีความจำกัดหลายเนาะแต่ว่าเห็นบทอยู่ในของไอ้จันทร์สมรท่านจะตัวที่ความเอาแท้ส่วนใหญ่จะเป็น primary เนาะตัวนี้ความส่วนใหญ่และประเด็นที่อยากปรึกษาหารืออยากสนทนาคือว่าการที่ตัวนี้ความเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนาะสำหรับสปปลาวเขาจะมีข้อดีหรือและมีข้อได้เปรียบแนวใดเนาะสำหรับglobal value chain นี้เนาะเจ้าขอบใจหลายก็คืออันนี้มันอิงตามการลงทุนของต่างประเทศมาลงทุนในประเทศเฮาก็แม่นอีกตาม comparative advantage โดยเฉพาะประเทศเฮามี natural resource abundant เนาะก็คือเฮาฮู้ตัวไปแล้ว10กว่าปีแล้วพวกเฮาขุดค้นแร่ธาตุต่างๆเนาะและมาปัจจุบันก็แม่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะแล้วก็กสิกรรมแต่กสิกรรมพวกเขานี่ส่วนหลายมันเป็นประเภทวัตถุดิบแน่นอนแหละเห็นสัดส่วนสูงนี่บ่ได้แม่นว่าในดอลลาร์เทอมนี่บ่ได้หลายนะเนาะในดอลลาร์เทอมนี่ก็ยังต่ำเนาะแต่ว่าที่สัดส่วนสูงย้อนเฮาบ่ได้ปรุงแต่งอย่างหลายเนาะแม่นเฮาใช้จากขุดจากขี้ดินจากป่าไม้อีหยังเฮาเป็นดิบๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้แน่นอนแหละมันบ่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มบ่ได้สร้างแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่ำอีกเนาะเพราะฉะนั้นคือดร.แฮเว้าเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้านี่พวกเขาต้องอัปเกรดหรือ GVC upgrading แต่ว่าGVC upgrading นี่ค่อนข้างแตกต่างจาก GVC participation เนาะ upgrading คือ smiling curve ที่ท่านให้แสดงนั้นหมายความว่าถ้าเฮาเฮ็ดผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้นตอนการประกอบเนาะแต่เฮาต้องยกระดับเอาทั้งหมดบ่คือกล้องถ่ายรูปเนาะกล้องถ่ายรูปNikon ของญี่ปุ่นนี่
เฮามีความสามารถบ่ที่จะเอามาเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดเฮาย้ายจากโคราชประเทศไทยเนาะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้บางสิ้นส่วนเท่านั้นเนาะประกอบเข้าคืนแล้วก็ส่งกลับไปประเทศไทยถ้าหากว่าเฮาอยากเพิ่มทัสที่มันคอมพลีเคทขึ้นตื้มนี่เฮาต้องเน้นเรื่องของความรู้เนาะเรื่อง research development ที่ท่านแห่ได้เว้านั่นแหละและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าบ่ได้ใส่มัน human capital index เพราะว่าประเทศลาวเฮามีข้อมูลเพียงได้2 ปีเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใส่ในแบบจำลองนี่มันบ่ significant human capital index ถึงแสดงถึงความสามารถของทรัพยากรของทุนมนุษย์ของประเทศเฮาเนาะซึ่งตัวนี้สำคัญหลายข้าพเจ้าอยากเอาใส่เนาะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่ว่าอัตราส่วนของแรงงานลาวที่มีทักษะหรือว่ามีสกิลขึ้นไปเนาะอันนี้ควรจะศึกษาเติมมาเป็นตัวกำหนดเนาะอันนี้มันปัจจัยที่สำคัญหลายถ้าว่ามีการอัปเกรดเนาะตามนิยามของริชาร์ดบอวินประเทศเฮาถือว่ากัมพูเชียกับเมียนมานี่แม่นอยู่ในระดับ Tier 3เนาะหรือว่าขั้นปฐมฐานเนาะริชาร์ดบอวินเอิ้นว่า unbundling first unbundling เนาะในแบบปฐมฐานคือเฮาส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยเข้าสู่เทียร์2แล้วเทียร์2แล้วหมายความว่าเขาอยู่ในระดับอัปเกรดระดับ1แล้วหมายความว่าได้เฮ็ดคอมพลีเคทกันตึมเขาจะเห็น Samsung ของเกาหลีใต้เนาะก็มาลงทุนเกือบทั้งหมดอยู่เวียดนามเนาะแล้วก็บ่ว่าอันอื่นๆอีกเขาหมายว่าเวียดนามนี่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคนี่เขาค่อนข้างไล่ตามพวกไทยมาเลเซียอื่นๆอีกเนาะส่วนจีนก็แห่งบ่อยเว้าเนาะจีนนี่ถือว่าเป็นฮับของ GVC และประเทศเฮานี่อยู่ใกล้ฮับเพราะฉะนั้นเฮาก็สามารถที่จะญาติแยงเอาการลงทุนจากประเทศที่เป็นฮับนี่รวมทั้งเยอรมันนำเนาะในโลกนี่จะมี3ฮับคืออเมริกาเยอรมันและจีนที่ว่าเป็น GVC ฮับของโลกเนาะเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ใกล้จีนอาจจะเอาบางทัสบางจ็อบเนาะที่มันคอมพลีเคทที่สลับซับซ้อนขึ้นหรือว่าเอาไฮเทคขึ้นมาแต่ว่านโยบายการลงทุนของเฮาก็ต้องดีได้เพราะว่าเบิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเฮานี่ยังบ่ทันพัฒนาเท่าที่ควรเนาะโดยเฉพาะอยู่สวรรค์เซโนนี่ยังบ่ทันได้ดึงดูดหลายปานใดมีแต่ของญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเท่านั้นเนาะแต่ว่าเวียงจันทน์อยู่เวียงนี่ค่อนข้างมีหลายเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนาะซึ่งสามารถดึงดูดเอาการลงทุนจากจีนเนาะในแง่มีทั้งโลเทคและไฮเทคอันนี้แน่นอนแหละคือสหายเว้าตามการที่จะมาผลิตแต่พวก primary นี่มันก็กับบางประเทศก็หังคุณมีแท้ถ้าหากว่ามีการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี่ไปพัฒนาตัวอุตสาหกรรมอื่นๆบ่ว่าจะเป็นออสเตรเลียชิลีหรือว่าบางประเทศในยุโรปเนาะเจ้า ใจท่านสมองขออีกเติมนึงมีอย่างเติมบ่เจ้าขออีกเติมนึงคำถามนอนหัวหน้าอุตสาหกรรมเพราะว่าเขาเจ้าก็สิเข้ามาซ่าได้ครับเมื่อกี้นี่เห็นเกี่ยวกับsmiling curve เนาะ smiling curve มันก็คือหากก็เห็นแหละแต่เขาเจ้าจักอันขอความกระจ่างแจ้งนะมัน professor ฮันยกแฮ่เนาะว่าความหมายที่แท้จริงของsmiling curve มันเป็นหยังเนาะแม่นหยังแล้วก็จุดประสงค์ของการนำใช้เนาะแล้วก็อยากฮู้ว่าได้ผ่านมาเฮาได้เฮ็ดการค้นคว้าศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยมาว่าประเทศใดที่ว่าอันเฮ็ดได้ดีเนาะเรื่องของการปฏิบัติตาม smiling curve นี่นะเจ้าเพื่อเป็นคำถามเพื่อเป็นจุดประเด็นเนาะเพื่อแลกเปลี่ยนเนาะเจ้าขอบใจเจ้า Okay, let me answer. So as let's say in global value chains, the production is cut in different tasks. That happened. Also, the other speaker mentioned that happened from the 1990s, especially on. So if you produce a car, the production is cut in many small tasks,
and the tasks are allocated all over the world. Or in garment sector, the different tasks to produce a product is allocated by a lead firm according to the profit maximization strategy of that firm around the world. And what plays a role, the cost of labor, also environmental regulations, etc., that plays a role. And the market works in the following way, that the simple tasks, the tasks with low value adding, as the other speaker also mentioned, are transferred to the global south, to a country like Laos, because Laos has a comparative advantage. So Laos is, or let's take the famous example, garment. Bangladesh is a major garment producer, garment exporter. So the production of garment is transferred to Bangladesh. However, the design, the marketing, the branding, the development of new materials, etc. This is done in developed countries, and the result is that when you look at the price of a T-shirt, for example, then from the value of that T-shirt, Bangladesh only gets a very, very small part, and all the big money is made by the lead firms. This is by the fashion firms. This is made by the firms with famous branding, with creating designs, etc. And this is the case in almost all industries. So this is the idea of the smiling curve, and that means if Laos integrates in global value chains without any government policy, so to speak, if Laos integrates into global value chains, it will create on low-tech, labor-intensive productions, and probably it will be in a hyper-competitive situation, because lead firms can also do that in Ethiopia, as they can do it in Cambodia, as they can do it, I don't know, all over the world. And this power of the lead firm will lead to a situation in which the prices of the exported goods are pushed to minimum, and all the money goes to the lead firm. You could even argue this is a kind of new type of imperialism, which is created. And this is the meaning of the lead firm. And this means it may be a strategy to start with this simple production, because to produce something it may be better than to produce nothing, but at the same time, I think it's of key importance that the government follows active policies to climb up the value chain. And ask the foreign investor, not accepting everything, ask the foreign investor, bring in qualification, bring in new technology, and searching for value chains in which Laos has the chance to climb up, or even completely new sectors which Laos could start exporting. And so this should be a permanent, systematic, aggressive type of policy to upgrade. This does not say that you should not start with this simple integration, but if you just integrate in with the simple productions and do nothing, you will become a low developing, exploited countries by other countries with lead firms. This is a problem, yeah. ขอบใจท่านโปรเฟสเซอร์ให้อีกทีหนึ่งถือว่าเป็นคำตอบที่จัดแจ้งหลายแล้วพวกเขาก็ถ้าว่าพวกเขาพยายามเข้าใจ Smile Curve นี่ก็เขาเห็นว่าเบื้องของการ R&D หรือว่าการ Research and Development นี่เป็นปัญหาสำคัญนะแล้วการค้นคว้าที่ว่าเขาจะสุขยู่ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ภายในประเทศพวกเขาตามทายแห่งบ่มซ่อนได้เปรียบของเขาเองนะมันจะดีกว่าที่จะเขาจะแล่นตามเนาะแน่นอนว่าการเชื่อมโยงหรือว่าการเข้าสู่ตองโซ่นี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันซึ่งว่าพวกเขาก็มีความสามารถ
เรียนรู้และถ่ายทอดอันเทคโนโลยีมาได้คือกัน แต่ว่าถ้าว่าจะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแท้ๆนี่มันเขาจะเริ่มจากเศรษฐกิจของตัวเอง ถึงว่าเป็นเศรษฐกิจที่น้อยหรือว่ามีพื้นฐานต่ำก็ตามอันนี้มันบทเรียนของทางเยอรมันเพิ่นได้เสนอจากซัดเนาะอันนี้ขอบใจท่านโปรเฟสเซอร์แฮข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขายังมีเวลาอยู่เมื่อกี้เบิ่งโมงพิษเกือบปิดกองประชุมไปแล้วคิดว่า4:30 นบ่แม่นแม่นพวกเขาประมาณ3:40 นพวกเขายังมีเวลาท่านใดยังมีคำถามหรือคำเห็นสามารถเสนอได้เดี๋ยวเชิญมีท่านใดบ่มีเนาะเมื่อก่อนนี่พวกเขามีอาจารย์มาแต่มหาวิทยาลัยดงโดกเพิ่นมาจากคณะเศรษฐศาสตร์มื้อนี้เพิ่นได้เข้าร่วมบ่พวกเพิ่นก็มีกรณีศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาท่านที่เข้าร่วมในกองประชุมมื้อนี้หากมีตัวอย่างว่าบทค้นคว้าของตัวเองที่ว่ามีบางทีอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกับการเสนอของท่านศาสตราจารย์และอาจารย์จันทร์สมรพวกเราในมื้อนี้ก็สามารถเอามาโต้แย้งกันได้เพราะว่ากองประชุมของเรานี่เป็นลักษณะกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ซึ่งว่าพวกเรายังสามารถเนาะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันแล้วก็ในกรณีบทเรียนของสหพันธ์เยอรมันแน่นอนกับบางครั้งก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วแต่ว่าพวกเราก็อาจจะสามารถปรับใช้หรืออาจจะบ่สามารถนำใช้อยู่สปปลาวได้เนาะอันนี้เราต้องยอมรับอันนี้ก็เป็นการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันนั่นแหละมีท่านใดมีความสนใจตื่มบ่พวกเรามีประมาณ56ท่านมื้อนี้เข้าร่วมกองประชุมเนาะ61บ่ขอโทษอะไร61จ้ะต้องเบิกผิดครับมีท่านใดตื่มมีหลายสถาบันเนาะเมื่อกี้ท่านProfessor แฮได้ยกปัญหาขึ้นเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจและข้าพเจ้าก็อยากตั้งคำถามต่อท่าน Professor แฮท่านได้ยกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าปัจจุบันนี้มันเศรษฐกิจของหรือว่าระดับการเติบโตของ GDP ของเยอรมันของเราแม่นเป็นศูนย์เนาะระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเริ่มมีการฝืดเคืองแล้วก็การถดถอยทางด้านเศรษฐกิจหรือทั้งวิกฤตการทางด้านพลังงานแล้วก็วิกฤตการทางด้านการเงินและเงินตราเริ่มหุนแฮงและพวกท่านก็มีแนวคิดหรือว่าจำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางเบื้องของการเติบโตสีเขียวนั้นโดยเฉพาะเรื่องการพลังงานนี่มันท่านได้ว่าจะไปพึ่งพาอาศัยพลังงานทางเลือกใหม่เช่นว่าพลังงานลมอื่นๆข้าพเจ้าอยากคอยท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดนี้ข้อมูลหรือว่าวิธีการที่ทุกท่านจะเจ้าเชิญท่าน Yeah. So as you may know, there's a shortage of gas, especially gas and also oil, but especially of gas. So Germany and Europe is dependent on gas, and first Europe threatened Russia not to buy gas. Now Russia delivers only 20% of the usual amount. And of course, there are different strategies. One strategy is to buy gas somewhere else, liquid gas, and this pushes up the price worldwide. And also the electricity production with coal will be extended 3 years, will be a little bit extended. But at the same time, there is now very, very heavy policy to push wind energy and other instruments to create renewable energy and at the same time safe energy. So they're very, very massive policy. For example,
it was always difficult to find areas where you could build these windmills because population sometimes does not like it. So they've liberalized that as a push that now really a lot of windmills are built also in the coast, in the water, so to say. So there's really a very, very active policy, and the German Development Bank plays a key role here to support this development. And so this is this energy question, but at the same time, as the Green Party is one member of the government coalition, and the Green Party, of course, is for green transition, and so there is a general policy to go in the direction of green transition, and especially e-mobility is now really pushed, and Germany in a few years will really change very, very quickly in the direction of green mobility. But then you need a lot of energy, and this should be provided by wind energy. So there's a lot going on because there's a crisis situation, there's a lot of pressure, and this is a situation so far, so to speak. เมื่อกี้ท่านได้ยกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางด้าน GDP นั้นท่านคาดว่าอยู่สหพันธ์เยอรมันในปีนี้มัน 0% อันนี้ท่านตีราคาแนวใด GDP growth is 0 now, and how can we explain this zero growth? In Western countries, this is Europe, let's take example, but in US it would be the same. The energy prices went up, and especially food prices and energy prices affect the poorer people, and they lost purchasing power. The poorer part of society, purchasing power of around 20%. So they consume less because of the energy crisis, because of higher energy. They consume less, and this leads to a reduction in demand, which brings down growth. At the same time, the central banks are in a very difficult situation. They start to increase the interest rate to fight against the inflation. But if they increase the interest rate, they reduce credit expansion for investment and also for consumption credits. And this again is reducing demand. And so these two factors, so to say, the lower living standard leading to lower demand, plus restrictive monetary policy, this leads to lower GDP growth, and probably to a recession in Western countries, but this still is open. ถ้าว่าปริมาณการบริโภคในสังคมมันลดลงแบบนี้นี่ความเสี่ยงต่อบรรดาหัวหน่วยธุรกิจอยู่ในแขนงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแม่นพวก SME นี่ท่านคิดว่ามันจะเป็นยังไงเทนเดนของมันท่าเอียงของมัน I mean, the result is they cannot sell as much products as before, so they are restricted in production by demand, and then they reduce production, and if they reduce production, they kick out people, they sack people, there will be unemployment, so demand goes further down. So that's a problem. Yeah, if the real living standard goes down, the real purchasing power, they can buy less, and if people can buy less, this will bring down demand. On the other side, this green transition, the Green Deal is stimulating investment.
by government policy. So in that sense, it's really open. We don't know what will happen. Which effect will be stronger? There will be definitely high government investment in green transition, also support of private investment in green transition. On the other hand, we have higher interest rates. Construction sector will suffer because of credits become more expensive, and consumption demand will go down. So we have different forces partly compensating each other, and the outcome is so far open. อยากให้ท่านให้ผมรู้พวกเขาตื่มว่าในเวลาใดที่ท่านจะหมายถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสภาพแบบใดท่านหมายถึงว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย Yeah, you know, there are several risks. So GDP growth rate is now 0 in Germany. It could easily become a negative next year. Yeah, but we don't know. But there's an additional risk which is of key importance, not only in Germany, but in Western countries as well. The real wages substantially went down because of higher energy prices. And this can lead to very high demand for nominal wages, so that wages increase 10% or so, yeah? So very high nominal wage increases. But these nominal wage increases lead to further inflation. And this inflation brings down real wages again, and then we have a kind of wage price spiral. And so the danger is that Western countries or the world comes in the situation like in the 1970s. What happened in the 1970s? Oil price shock in 1973, real wages went down, high nominal wage increases in all Western countries, inflation went up, wage increases became even higher, and so the inflationary development developed. And finally, in 79, so central banks waited, and in 79, starting with the US central bank, the US central bank followed a brutal restrictive monetary policy to fight inflation. Other central banks followed. US fell into deep crisis, recession in 81. Ronald Reagan was elected in 80 because of the recession, yeah. And also recession in Europe. And at the same time, there was a lost decade for Latin America, because Latin America was very much dependent to export to the United States and to Europe. And they before took a lot of credit, and now they could suddenly not pay back the credit because the interest rates were high. And at the same time, they could not sell exports any longer. There was a huge debt crisis over the whole 1980s, going really until the 1990s. And actually, there's a certain danger that the next years could create a similar situation as in the 1970s. We cannot exclude that. What would not be good for Germany, not for the developed countries, but also not for the global south, because then demand would also go down worldwide. ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหา So it's a critical situation, unfortunately. ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาที่พวกเขากำลังล้มกันนี้เป็นปัญหาบ่แม่นแต่ของประเทศเยอรมันก็เป็นของลาวหรือว่าของทั่วโลกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญถ้าว่าพวกเขาอาจเสนอว่าพวกเขาควรมีจัดสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคแบบนี้และอธิบายคือบทเรียนผ่านมาและวิธีทางในการแก้ไขเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันท่านจะคิดว่าเป็นไปได้บ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคบ่ว่าเรื่องการเงินตราเงินเฟ้อปัญหาถดถอยของเศรษฐกิจพวกเขาอาจจะขอ if
ข้าพเจ้าคิดว่าควรขอคำ Yeah, แนะ if you are interested, I could give a lecture about the constellation and probably policies which would be suitable to avoid a deeper crisis. ข้าพเจ้าขอถามบรรดาท่านอยู่ในกองประชุมสัมมนาเลยผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาพวกท่านคิดว่าปัญหาที่ตั้งขึ้นนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าถ้าเฮาเฮ็ดเป็นอีกเซสชันหนึ่งอีกสัมมนาครั้งหนึ่งเพื่อให้สถาบันคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคเข้าร่วมนำเสนอแล้วเฮาก็แลกเปลี่ยนบทเรียนกับทางฝ่ายเยอรมันเพิ่นว่าปัญหาเพิ่นก็เคยพบพอมาหลายครั้งแล้วปัญหาวิกฤตการณ์หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้นี่มันบ่แม่นครั้งทำอิฐดอกของโลกมันเป็นหลายครั้งซึ่งว่าทั้งเมืองยุโรปเพิ่นก็มีบทเรียนสะสมไว้แล้วก็ทั้งอาซีพวกเขาก็มีบทเรียนสะสมไว้แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นมีลักษณะพิเศษหน่อยหนึ่งมันมีพิเศษมันมีวิกฤตการณ์ทางด้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดในขอบเขตทั่วโลกและมันยังมีวิกฤตการณ์เรื่องพลังงานซึ่งว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาความเข้าใจผิดหรือว่าข้อขัดแย้งต่างๆแล้วแต่ว่าวิธีการแก้ไขนี่ควรมีการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนกันในขอบเขตของระหว่างประเทศหรือภายในประเทศระหว่างประเทศและสากลเนาะถ้าว่าบรรดาท่านอยู่ในกองประชุมหากเห็นดีนะข้าพเจ้าอยากเสนอว่าอยากจัดกองประชุมสัมมนาพิเศษเนาะที่จริงพวกเขาเหลืออีกหัวข้อเดียวพวกเขาเหลืออีกหัวข้อเดียวและครั้งต่อไปพวกเขาจะสรุปทั้งหมด8หัวข้อที่พวกเขาได้เสนอมาแต่ว่าในสภาพปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วโลกมีความเข้มข้นทางด้านเศรษฐกิจถดถอยนี้แล้วก็มีปัญหาทางด้านวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินตราและเงินเฟ้อนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอยากเสนอและถ้าว่าผู้แทนในกองประชุมหรือว่าบรรดาท่านในห้องประชุมสัมมนาเห็นดีนะข้าพเจ้าอยากให้ยกมือกดบอททอมยกมือนะแล้วเขาจะนับเบิ่งว่าคันเสียงส่วนหลายเห็นดีเลยเขาจะนำเสนออยู่กล้องบอลมีหน้าสไมลิ่งมันกดได้เลยกดยกมือว่าเห็นดีหรือว่ายกโป้ก็ได้เนาะเอายกโป้ซะบ่เอายกมือคันยกมือมันสิเว้าเด้เอายกโป้เด้อพอเป็นท่านยกโป้ลองเบิ่งถ้าว่าเสียงส่วนหลายและข้าพเจ้าสิจัดเนาะเอายกโป้เด้อเอาเสิร์ชขอเวลาท่านโปรเฟสเซอร์ให้1 นาทีข้าพเจ้าอยากให้ทั้งนักสมรกรยกโป้ลองเบิ่งถ้าพวกท่านคิดว่ามันมีความจำเป็นอยากให้ยกโป้และข้าพเจ้าจะเสนอจัดหัวข้อและเชิญทั้งสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาฟังและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันทั้งวิชาการลองสรุปเบิ่งเด้อว่ามีจักยกโป้ได้เสียงส่วนหลายบ่ขอให้ยกโป้เซตเลยได้บ่มันอยู่ในกลุ่มมันเพิ่นว่ามันมีเซตเนาะข้าพเจ้าก็บ่เก่งเด้ออยู่ในกลุ่มมันมีเซตเนาะอยู่ในเซตอันแม่นว่าพวกท่านยกโป้เข้าไปเลยแล้วก็แล้วโลดยกโป้เข้าไปเลยก็ได้ทั้งยกโป้ทั้งมีคำเห็นเอาเซินท่านใดยังมีคำเห็นบ่ใส่หุ่มแพงบ่ยังมีคำเห็นมีหุ่มแพงมีสุริยาตัวนี้พวกท่านไปเข้าเซตเลยซะยกเข้าเซตแต่ว่าบัดนี้เวลาที่พวกเขายังเข้าไปเซตพวกเขาก็สามารถล้มกันต่อได้เซินผู้ใดยังมีคำเห็นอาจารย์จันทร์สมรบอกว่ามีคำเห็นตื่มบ่นี่ตายนี่เป็นอยู่ในเซตของเขามีอยู่10ปลายทานเลยเนาะที่เห็นดีมี13ทานใส่หุ่มแพงกันยกมือยังมีคำเห็นบ่เจ้าต่อไปมีบรรดาท่านใดที่ยังอยากมีคำถามหรือว่ามีคำเห็นบ่เชิญท่าน
มีคำถามและคำเห็นได้ แล้วก็พวกท่านกับผู้ใดบ่ท่านได้มีประกอบคำเห็นใช่ว่ายินดีจะให้จัดกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคนั้นแต่สามารถส่งเขาในแชทได้เลยเนาะส่งเขาในแชทเอาว่าเห็นดีก็มีแต่ยกโป้หรือว่าโอเคก็ได้แล้วแต่ท่านจะเขียนเนาะต่อไปท่านใดอยากมีคำเห็นบ่ท่านผมแพงบ่เชิญท่านผมแพงมีคำเห็นเนาะเพิ่นยกมือดิบ่ได้ยินเสียงเด้อท่านผมแพงเจ้าเชิญมีคำเห็นคนเข้าใจเนาะบ่ได้ยินเสียงปานใดเนาะบ่ได้ยินเสียงฮัลโหลได้ยินแล้วเจ้าฮัลโหลได้ยิน It's อยู่ okay It's okay It's okay now Can you Yes hear me Yes very well เจ้าวันอื่นก็ขอสบายดีเนาะแล้วก็แสดงความเคารพนับถือทางโปรเฟสเซอร์แฮรวมทางคณะรับผิดชอบแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมื้อนี้โดยรวมแล้วก็มีหลายหัวข้อเนาะที่ได้แลกเปลี่ยนกับโปรเฟสเซอร์แฮเสี่ยวซานเยอรมันแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์มาตลอดเนาะก็เช่นเดียวกับมื้อนี้ที่ได้เข้าร่วมแล้วในสภาพการแบบนี้ใช้เศรษฐกิจทั่วโลกก็คือสปป.ลาวเฮานี่ก็ยิ่งมีความหมายสำคัญหลายหั่นแหละแต่โดยรวมแล้วบทเรียนต่างๆที่เฮาได้มานี้ก็เพียงยังเป็นภาคทฤษฎีเป็นนโยบายจังซั่นล่ะเฮ็ดจั่งใดสิได้มาสู่การค้นคว้าหรือว่าสิอันใดสอดคล้องแล้วก็สิได้นำมาใช้อยู่ในบ้านเมืองเฮานี้อันนี้มันสิ่งที่จำเป็นคิดว่าพ้นที่การได้ค้นคว้าได้เฮ็ดมานี้เนาะจังซั่นล่ะส่วนตัวข้าพเจ้าก็คือท่านจันทร์สมรได้เสนอก็เห็นว่ามันที่ทันกับยุคทันกับสมัยในปัจจุบันเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เฮาได้เห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างสปป.ลาวกับบรรดาประเทศอยู่ในโลกว่าเพิ่นเฮ็ดการค้าการขายแนวใดเฮานี่ยุทธศาสตร์เฮาในปัจจุบันนี้มันมีหยังเสื่อมกับเพิ่นแล้วเฮาจะไปเอาผลประโยชน์จังใดกับโลกกับสากลก็คือภาคพื้นต่างๆและโดยรวมข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าการพัฒนาในบางอย่างที่เฮาเสียเปรียบหรือได้เปรียบนี้ยังบ่ทันได้รับการค้นคว้าอย่างถึงถองเพียงแต่ไปตามกระแสของการลงทุนข้าพเจ้าคิดว่าหลายอันที่เฮาเสียประโยชน์และก็บ่สมเหตุสมผลนี่แม่นจากที่บ่ทันได้ค้นคว้าละเอียดแล้วฟ้าวฟังเฮ็ดประเทศลาวนี่ก็ทั่วโลกก็ได้ให้เขาเอิ้นว่าฮู้ว่าเป็นประเทศที่หั่งมีและอุดมสมบูรณ์แต่ผลประโยชน์ตอบแทนของเฮานี่เห็นว่ามันต่ำหลายในแง่ตัว primary ของลาวที่ได้เสนอมาหันยิ่งต่ำกว่ากสิกรรมซ้ำในตัวเลขที่ผ่านมารัฐบาลรายงานก็คือการสำรวจอย่างต่างๆอันนี้มันน่าวิตกซึ่งเฮาเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมได้เรียนได้ฟังแล้วก็มีบทเรียนที่ดีจากต่างประเทศให้ข้าพเจ้าคิดว่าอนาคตถ้าไหวเท่าใดยิ่งดีอยากให้มีการสร้างรวมปัญหาต่างๆนี้ที่มันเป็นประโยชน์บ่อยากให้มันลามันช่วยบ่อยากให้มันยืดเยื้อยาวนานแล้วมาช่วยแก้ไขให้บ้านเมืองเฮาขึ้นสู่สภาพปกติจะเป็นการที่ดีที่สุดก็เป็นการนำใช้บทเรียนอีกแล้วก็เป็นการพัฒนาช่วยเหลือสังคมเจ้าก็ขออนุญาตมีคำเห็นแลกเปลี่ยนผิดพลาดได้ก็ขออภัยเนาะขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจอาจารย์หุ่มแพงถือว่าเป็นการเสนอที่สำคัญนั่นแหละถือว่า
อันนี้บ่แม่นคำถามแต่เป็นการเสนอมันก็แทบเหมาะกับ2หัวข้อที่พวกเราได้เสนอในมื้อนี้แต่ที่จริงนี่คันสิเว้าแท้การที่จะลงทุนหรือว่าสุกยู่ออกนโยบายสุกยู่ส่งเสริมในอุตสาหกรรมใดก็ตามเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ภายในประเทศหนึ่งมันก็ต้องได้เบิ่งความได้เปรียบและความเสียเปรียบไปนํเนาะและก็ต้องได้เบิ่งท่าแห่งบ่มซ่อนและท่าแห่งบ่มซ่อนได้เปรียบมันต้องพัฒนาไปตามนั้นในเวลาที่พวกเขามีแต่เฝ้าฟังอยากพัฒนาโดยบ่คำนึงถึงผลได้ผลเสียผลได้เปรียบผลเสียเปรียบเลยบ่ได้คำนึงถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เฮาใช้ไปเนาะแล้วบ่ได้คำนึงถึงความยืนยงการเติบโตเสียความยืนยงแล้วบ่ได้คิดถึงคนในรุ่นต่อไปครับเฮาไม่ได้เฝ้าฟังอยากผลิตเอากำไรในมื้อนี้แล้วบ่ได้คำนึงอย่างละเอียดจะเป็นผลกระทบในระยะยาวเนาะซึ่งหลายประเทศนี่ก็ได้รับผลกระทบมาหลายแล้วฉะนั้นบทเรียนที่พวกเขาแลกเปลี่ยนน้ำหลายประเทศโดยเฉพาะแม่นเรียกเป็นน้ำทางฝ่ายเยอรมันโดยเฉพาะแม่นโปรเฟสเซอร์ดร.แฮนนี่ก็คือว่าข้าพเจ้าเองก็เห็นดีเป็นเอกภาพถือว่าพวกเขาได้บทเรียนหลายเนาะพวกเขาก็ได้มีการบันทึกไว้ทุกครั้งหั่นแหละแต่ต่อไปพวกเขาจะมีการสรุปบัดท้ายตื่นอีกวันนึงขอบใจอาจารย์หงแพงเด้อเชิญท่านใดอีกสิมีคำเห็นเชิญท่านใดน้อเสร็จไม่ยังบ่ได้มอบไม่ยังมาให้เสร็จ หมดเสียงให้เพิ่นแม่ ของหัวหน้าเพิ่นบ่ได้เสร็จ มีท่านใดตื่มบ่เฮาปัญญาได้เลยเชิญมีท่านใดบ่อาจารย์สอนประสิทธิ์เนาะเชิญท่านสอนประสิทธิ์ เจ้าสบายดีข้าพเจ้าสอนประสิทธิ์จากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจากศูนย์บริหารรัฐดิจิทัลเนาะข้าพเจ้าอยากมีคำถามเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อตัวนี้เนาะซึ่งว่าได้ฟังมาก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรแต่บางอย่างก็อยากขอถามทั้งผู้ฮู้นี่นำเนาะว่าจะมีทางออกแนวใดบ่เกี่ยวกับการรักษาภาวะเงินเฟ้อหรือว่าสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินของพวกเขาที่ว่าอยู่ในภาวะเงินเฟ้อนี่ที่มันจะสามารถคงทรัพย์สินให้ยังมีมูลค่าเดิมได้บ่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านทองคำบ่หรือว่าอีหยังต่างๆอีหยังพวกนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลอย่างพวกนี้บ่ซึ่งว่าตอนนี้เฮาก็ฮู้นํกันว่าประเทศเฮานี่ค่อนข้างว่าเงินลาวนี่เฟ้อหลายเนาะก็ค่อนข้างว่า 30-40% เนาะต่างแต่ว่าเงินเดือนอิงตามเงินเดือนรัฐกรหรือว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐานนี่ก็ค่อนข้างว่าต่ำหลายเนาะแล้วบัดนี้ทางที่ประชุมสัมมนาเผยแพร่นี่อยากให้แนะนำเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินของพวกเฮาแน่เนาะว่าพวกเฮาควรจะมีทิศทางไปในลักษณะใดเนาะเจ้าตัวนี้เป็นคำถามเจ้าพอเข้าใจข้าพเจ้าคิดว่า Should I answer? เจ้าท่านโปรเฟสเซอร์แฮ่คิดว่าเป็นท่านต้องเป็นผู้ตอบ Yeah. I think that I guess the inflationary process in Laos is driven also by weak exchange rate and then also increasing nominal wages, nominal income. I think that the ideal strategy would be to try to stabilize the exchange rate, and at the same time keep nominal wage increases low or nominal income increases low. This means that you have to convince the population that to a certain extent the living standard goes down because of higher food prices and energy costs. Probably especially supports the poorer part in society, and I think to fight against inflation we need two anchors. The first anchor is exchange rate. We have exchange rate stable. Second anchor is to keep the wage increases stable, and then the energy prices will lead to inflation, and then will
fade out. So that would be the ideal strategy. Because very high inflation in the end will be very, very negative for economic development. To save assets, first I would not invest in crypto assets. So I don't invest in crypto assets. And just this year, they lost a lot of value. And I think crypto assets is real speculation. I mean, if you want to use a little bit of speculation, you can do that. But for protecting wealth, I think it's very risky. It's very risky. Yeah, I mean, the usual result by the population would be if you have inflation rate, you buy gold, you buy foreign currency, you buy durable assets. But I think the best strategy would really to try to make the exchange rate stable and at the same time nominal income also stable, have a kind of social contract, protect the poorer parts of society. That would be a kind of ideal strategy I would recommend. เจ้าขอบใจ But there are many very specific constellation situations in Laos. So you know, I'm telling this from outside, and I think the experts in Laos may be much more prepared to develop a good strategy. ขอบใจท่านโปรเฟสเซอร์ข้าพเจ้าคิดว่าก็เป็นคำถามที่ถือกับสภาพความเป็นจริงแต่ว่าแน่นอนอยู่แต่ละประเทศมันจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจหรือว่ารายรับของครอบครัวครัวเรือนนั่นหรือว่าราคาเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ท่านได้เว้าเรื่องคริปโตขึ้นมาตัวนี้หลายคนก็ท่านได้ลงทุนใส่คริปโตแต่ว่าข้าพเจ้าส่วนตัวเองก็คิดว่ายังบ่เป็นเรื่องที่มีความเสถียรภาพข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้เป็นส่วนตัวเด้อถ้าว่าท่านใดหากไปซื้อคริปโตนี่ก็คันโชคดีก็มีกำไรหลายแต่ว่ามันเป็นลักษณะการเก็งกำไรหรือว่าการเสี่ยงโชคหลายกว่าคริปโตนี่ถือว่าเกือบว่าเป็นการซื้อหวยหลายกว่าหรือว่าจะดีกว่าซื้อหวยนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็แต่ว่าแน่นอนการผู้ใดมีเงินซื้อทองคำนี่โดยเฉลี่ยแล้วนี่ราคาทองคำอยู่ในโลกของพวกเขานี่ใน100 ปีผ่านมานี่โดยเฉลี่ยแล้วมันขึ้นตลอดบ่มีลงอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นทางเลือกถ้าว่าผู้มีเงินซื้อทองคำเนาะแต่ว่าเพิ่นก็แนะนำเมื่อกี้เลยว่าเรื่องซื้อเครื่องประดับหรือวัตถุมีค่าอย่างต่างๆเนาะถ้าว่าแต่ว่าอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มีเงินเหลือไว้จะซื้อทรัพย์สินเนาะแต่ว่าสำหรับทางภาคเบื้องเศรษฐกิจมหาภาคเบื้องรัฐบาลนี่แน่นอนพวกเขาต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเหตุแห่งเงินโดยเฉพาะคันอยู่คุณกับเงิน EU เนาะพวกเขากับเงินกีบต้องมีเสถียรภาพและการเฟ้อของมันก็ต้องมีลิมิตมีอย่างแน่นอนฉะนั้นสภาพปัจจุบันนี้มันติดพันกับพลังงานโดยเฉพาะมันน้ำมันอะไรเหตุให้พวกเขามีปัญหาหลายเลยปัจจุบันนี้ยังคือว่าหลายประเทศข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าทั้งประเทศเยอรมันเป็นแนวใดแต่ว่าหลายประเทศยังบ่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นปัญหาที่กำลังต้องได้บ่มันกำลังต้องได้ฮิบฮ้อนค้นคว้าวิธีทางออกเนาะอันนี้เจ้าเชิญมีท่านใดตื่มบ่มีท่านใดอยากมีคำเห็นหรือมีคำถามบ่เชิญมีบ่คือสิบ่มีเนาะบ่มีเห็นบ่หน้าสไลด์หน้า2เป็นไงก็บ่มีคันบ่มีปัจจุบันนี่ก็แม่น4:10 นาที Professor Herr, wollen Sie noch was dazu sagen? Ich glaube, die haben keine Frage mehr. Und warte, พวกเขามีอยู่จำนวนผู้เข้าร่วมแม่นประมาณ40 กว่าหมายความว่ามีผู้เห็นดีต่อการจัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจถดถอย
ปัญหาการเงินและเงินตราการแก้ไขปัญหา ตัวนี้นี่ถือว่าไกลกว่าครึ่งหนึ่งเนาะข้าพเจ้าคิดว่าจะได้ปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฮันไซเดนสตีฟทุ่งแล้วก็รวมทั้งท่านโปรเฟสเซอร์ให้เองถ้าว่ามีกำหนดการวางแล้วพวกเขาอยากเสนอจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาถดถอยทางด้านเศรษฐกิจนี้เรื่องการเงินและเงินตราเรื่องการเงินเฟ้อและเรื่องราคาพลังงานนี้ว่าพวกเขาในโอกาสหน้านี้จะมีวิธีทางแก้ไขขึ้นแนวใดเนาะท่านโปรเฟสเซอร์ให้ท่านมีคำเห็นแนวใด Yes, I mean we can discuss it. I'm available during the next weeks. Okay. Yeah, but think about it whether you feel it's useful, and then we can fix the date. Yeah. So, but independent of that, I would like to thank for listening to this lecture. Also, would like to thank the second presenter for his interesting analysis of the situation and also the nice comments. So I think it's for me it was a very nice debate. ครับขอบใจฉะนั้นเพื่อเป็นที่ระลึกขอให้บรรดาท่านผู้แทนกองประชุมเปิดหน้ากล้องเด้เพื่อจะได้ถ่ายรูปพร้อมกันขอเชิญเปิดท่านผู้ใดอยู่ผู้เดียวก็เอาหน้ากากออกก็ได้ เพราะว่ามันก็บ่มีโควิดแล้วอยู่ผู้เดียวจ้ะเอาเชิญให้ทางเทคนิคเพิ่นแคปรูปเนาะลังทานในเปิดหน้ากล้องเราเห็นแต่เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแต่เพดานเอาลังทานก็บ่สะดวกในการเปิดกล้องบ่เชิญเปิดกล้องเนาะทั้งเทคนิคเพิ่นแคปรูปไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อว่าจะบ่ได้ท่าดนเจ้าProfessor แฮท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสมณกรที่นับถือและฮักแพงข้าพเจ้าตั้งหน้าให้แก่คณะจัดตั้งกองประชุมสัมมนาหัวข้อเศรษฐกิจตลาดสังคมบทเรียนของสหพันธ์เยอรมันมาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าพวกเราได้เสนอเป็นบทที่7นะตามทางกรรมการเพิ่นรายงานเนาะข้าพเจ้าก็ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานแต่ว่าระยะนี้มันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการให้ความสะดวก facilitate ให้แก่กองประชุมมีการปรึกษาหารือกันเนาะในกองประชุมข้างหน้าข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะเสนอหัวข้อที่รีบด่วนนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อการถดถอยของเศรษฐกิจการราคาพลังงานแพงเนาะและวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้บทเรียนของสหพันธ์เยอรมันและก็ทางสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคกันข้าพเจ้าจะปรึกษาเพิ่นว่าจะเอาบทเรียนของเราเสนอขึ้นในไหนและเฮาอาจจะถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าจะเชิญทางฝ่ายเวียดนามมาเข้าร่วมเพิ่นก็เข้าร่วมซุ่มเลยทางฝ่ายเวียดนามเพิ่นอาจจะมีโอกาสเข้ามาเสนอเรื่องของเพิ่นเนาะเป็นเซสชั่นหรือว่าเป็นการสัมมนาพิเศษเนาะก่อนพวกเขาจะไปสรุปบทสุดท้ายเนาะแต่อันนี้เวลานี่ก็ต้องได้เบิ่งกันตื่มมาเฮาสิได้เนาะสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังหลายแล้วมีแต่แสดงความขอบอกขอบใจนำท่านโปรเฟสเซอร์ดร.แฮแล้วก็มีทั้งอาจารย์จันทร์สมรที่ได้เสนอ2บทนี้แสดงความขอบอกขอบใจนำบรรดาท่านนักสมณกรที่ได้เข้าร่วมจากหลายสถาบันเนาะแจ้งข้าพเจ้ามานี่21สถาบันเนาะมี60กว่าท่านเข้าร่วมแล้วก็พวกเราหวังว่าท่านจะสืบต่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนความคิดความเห็นอันนี้เป็นบทเรียนอันประเสริฐให้แก่พวกเราเนาะในระยะผ่านมาจริงพวกเราจะเฮ็ดการจัดสัมมนาซึ่งหน้าแต่ว่าย้อนปัญหาโควิดนั้นพวกเราได้เปลี่ยนมาแล้วก็พวกเราก็จะมีการประเมินคืนผลได้รับของวิธีการจัด
พัฒนาออนไลน์แบบนี้นะแล้วก็ยังจะมีวิธีอื่นๆอีกในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารและทุกองค์ของสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมเพิ่นจะสืบต่อค้นคว้าเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองก็แม่นอยู่ในสถาบันค้นคว้าซึ่งเป็นสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมพวกเขาก็มีการค้นคว้าบรรดาบทเรียนและนโยบายต่างๆแล้วพวกเขาก็พยายามเอาเข้ามาเสนอในกองประชุมสัมมนาแบบนี้เนาะซึ่งว่าอิงตามการเข้าร่วมของมาตรฐานเนาะพวกเขาก็จะได้กวดคืนสถิติในการเข้าร่วมโครงการเลยพวกเขาก็จะได้ออกcertificate ออกใบยั่งยืนการเข้าร่วมการสัมมนาตามหัวข้อที่พวกท่านได้เข้าร่วมอะไรถ้าว่าพวกท่านเข้าเบิด7หัวข้อก็จะได้ certificate ยั่งยืน7หัวข้อถ้าว่าเข้า2หัวข้อก็ได้2หัวข้อพวกเขาจะเฮ็ด joy certificate ระหว่างเอิ้นว่ามูลนิธิฮันไซเดนฮันหรือว่าฮันไซเดนสติฟทุ่งฮันกับสถาบันหรือว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมเนาะอันนี้มันแจ้งให้ประธานทราบล่วงหน้าส่วนข้างหน้านี้ข้าพเจ้าหวังว่าการที่จะจัดสัมมนาสุดพิเศษนี้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคนี้บรรดาท่านจะมีความสนใจและเข้าร่วมและพวกเขาจะส่งบัตรเชิญเป็นทางการตื่มอีกเทื่อนึงเนาะอีกเทื่อนึงขออวยพรให้ท่านโปรเฟสเซอร์ดร.แฮ่และบรรดาท่านท่านอาจารย์จันทร์สมรบรรดาท่านผู้เข้าร่วมของประชุมในมื้อนี้จงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปขอขอบใจและขอปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการนับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปขอขอบใจ Thank you. Ja, Professor He. Wollen Sie mir noch was sagen? บอกเข้าเนาะเข้าบอกของไอ้ Professor He. Wollen Sie noch was zu mir sagen? Ich bin noch online. เราบ่ได้ยินเบื้องของเราบ่ได้ยิน Professor He. Professor He. Hallo. Hallo. เสียงอยู่ในเพิ่นว่า ฮัลโหล ฮัลโหล ผู้อื่นออกได้เลยเนาะคันพวกท่านอันนั้นก็ออกได้เลยครับว่าจากลมเพิ่นตัวใส่นี่เพิ่นก็ออกแล้วฮัลโหลโปรเฟสเซอร์ไปแล้วเนาะเพิ่นก็ไปแล้ว เพิ่นบ่เข้าใจบ่ได้ยินเฮาเด้เฮาคิดว่าสิลมเพิ่นนึงบางเทื่อเปิดช่องแปลภาษาไว้แล้วบ่ได้ยินผู้แปลบ่ได้ยินเอาโอเคขอบใจใส่ห่มแพงเด้อเขาห่วมน้ำผู้อื่นเขาเราบ่เห็นรูปบ่ฮู้มันไผมันหนังสือตัวน้อยพวก ขอบใจหัวหน้าขอบใจเอาสวัสดี ขอบใจเด้อ บ๊ายบายSollen wir gleich hier online bleiben? Ich dachte, Sie sind schon weg. Ich bin noch da. Gibt es noch was zu besprechen? Eigentlich nicht, aber ich habe vorhin gefragt, weil die anderen Teilnehmer, die gehen dann raus.